Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens. Now we will discuss on labor law. Before we get started, I'm going to give a quick introduction on labor law and then we will get into the discussion on the subject. This video mainly aims to create awareness about labor law and helps LLB students to get good score in the exam. It also aims at providing sections and different cases which helps lawyer to revive the sections and outcome of cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link below for further studies. Now let's discuss on the agenda. History of labor and industrial laws. In this, we will discuss about what is the history of labor law and what is the functions of constitution along with labor and how the laws have been produced. And then we will discuss on the trade unions. So how trade unions are formed and why are trade union formed. Okay, to discuss on the disputes. Okay, and for collective bargaining. And that is the reason trade unions are formed. So we will discuss more about this. And third one is on the various industrial disputes. When I say industrial dispute means the dispute happening between the list of employees and the employer of the organization or a company, and what is the role of government in resolving this. And fourth one will be the authorities to deal industrial dispute. Who are all the authorities available to discuss this industrial dispute and get resolved them. And works committee is an entity which will be a intermediary between the employer and employee to provide this. Strike and lockouts. Why strike and lockouts happen and how to prohibit it? How can we avoid illegal strikes? Okay, and then layoffs. Layoffs we will discuss on the retrenchment, closure and layoffs. And then we will discuss on the remedies. Okay, how can remedies be achieved during the industrial dispute? A strike is the only way to resolve the industrial dispute. Eighth one, what are the different unfair labor practices exist? Why hire and fire is not a strategy in India? And then finally we'll discuss on the standing orders, how misconduct and disciplinary actions for misconduct done. Yes, so welcome to labor law discussion. Screen தெரியுதா? தெரியுது சார். ஓகே, ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி லா பார்த்தோம். அண்ட் தென் வந்து கம்பெனி லா, நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து கம்பெனி லா பார்த்தோம். அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டி லாவோட கேசஸ் பார்த்தோம். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து லேபர் லா. ஓகே, நம்ம கேசஸ் பார்க்கல, ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனு, அதனுடைய கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த செஷனில். ஓகே, ஸோ ஏன்னா இதில் டிஸ்க்ளைமர் என்ன அப்படின்னா, நம்மளால் வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் லெவலில் வந்து கிளாஸ் வந்து டெய்லி 1 hour கிளாஸ் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு டெப்த் இருக்காது. பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஹை லெவலில் நம்ம என்ன கவர் பண்ணுறோம், அதாவது லேபர்லானா என்னன்னு படிச்சுக்கிற அளவுக்கு, தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த செஷன் இருக்கும்.
ஓகே, இட் மே கோ ஃபார் 1.5 hours to 2 hours. நம்ம வந்து இந்த புக்கை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலாம். எவ்வளோ சீக்கிரமாக கவர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வில் ட்ரை டு கோ த்ரூ இட். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் லாஸ். ஸோ லேபர்லானா உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும். ஓகே, லேபர்னாலே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, ஒரு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியில் வந்து எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ இதனோட ஆரிஜின் அண்ட் க்ரோத் எப்படி ஆச்சு, இந்த லேபர்லாம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து பிரிட்டிஷ் காலனிசம் இருந்தது இல்லைங்களா? ஸோ 1601, அதாவது இப்போ நம்ம 2024 இருக்கும். ஸோ டியூரிங் 1600 ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ்டு சர்டன் ஃபேக்ட்ரிஸ். அப்பயே வந்து உற்பத்தி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகிட்டு இருந்தது. அப்போ வந்து இங்கிலீஷ் கம்பெனி லான்னு ஒன்று இருந்தது, வேரியஸ் ஃபேக்ட்ரி லாஸும் அப்படின்ட்டு இருந்தது. ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் அப்பியர்ட் இன் 1740. ஓகே, அவங்க வந்து என்ன மெயினாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வந்து டெக்ஸ்டைல் ப்ரொடக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்து ஆகிட்டுருக்கு. அப்படி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்லாம் ஆகும்போது நிறைய பேர் வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடக்குது, அப்போ வந்து நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து தேர் கம்மிங் இன் டு தி இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இண்டஸ்ட்ரின்னு வரும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து உழைக்கணும், சிலதை வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வரும்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இந்த வேர்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க், அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதாவது வேலை செய்யறவங்க வந்து எம்ப்ளாயீஸ் ஆகவும், அந்த வேலையை வர உற்பத்தியை வெளியில் கொடுத்து அதில் வர லாபத்தை எடுத்துக்கிறவங்க எம்ப்ளாயர்ஸ் அப்படின்ட்டும் வந்து இங்கே வந்து சொல்லப்படுது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வேலை செய்யும் போது ஓகே, தேர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஓகே ஷுட் பி வெரி கண்டியூசிவ். அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் இல்லாமல் இட் ஷுட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் தெம் டு ஒர்க். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னாச்சு 70 years ஆஃப் லாஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாஸ் வந்து நிறைய கிரியேட் பண்ணாங்க. இதில் வந்து முக்கியமான லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஆக்ட் 1926 வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் 1947. அப்புறம் வந்து ரிலேட்டட் டு வேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய வந்து இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட், மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட், ஓகே, அண்ட் தென் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட், அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட், மைன்ஸ் ஆக்ட், நான் முக்கியமான ஆக்ட்ஸ் தான் சொல்கிறேன். அப்புறம் வந்து மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் 1961, ஓகே, சைல்டு லேபர் ஆக்ட் 1986, அப்புறம் வந்து ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ஆக்ட் 1923. இது எல்லாம் வந்து எது கீழே வரும் அப்படின்னா வந்து லேபர் லா கீழே வரும். ஓகேங்களா? பேமெண்ட் ஆஃப் கிராச்சுவிட்டி ஆக்ட் 1972. அப்புறம் வந்து வீக்லி ஹாலிடேஸ் ஆக்ட்னே ஒன்று இருக்கு, அதுவும் 1942 தான் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ஆக்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் 70 years இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஆரிஜின் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் லேபர் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன், அதாவது இந்த என்னென்ன ஆக்ட்ஸ்லாம் வந்து உள்ளார இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் ஆஃப் தி லேபர் ஆக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போவோம், சாப்டர் 2. இதில் வந்து ட்ரேட் யூனியன்னா என்ன அப்படின்னா, ட்ரேட் யூனியன் இஸ் அன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் எனி காம்பினேஷன். அதாவது ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் வந்து சேர்ந்து ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி தான் வேலை செய்கிற இடத்துல கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கும் சரி, ஓகே, பேமெண்ட்டும் சரி, அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னுவாங்க. ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து உழைக்கணும், எவ்வளோ நேரத்துக்கு மேற்பட்டு போனால் ஓட்டி, அதனுடைய கால்குலேஷன் என்ன, ஓகே, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன் அது கீழே வந்து வந்துடும். ஸோ ட்ரேட் யூனியன் இஸ் அன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி த ட்ரேட் யூனியன் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார்ம்டு டு ப்ரொமோட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஒர்க்கர்ஸ். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயினாக ஒரு 3 விஷயம். ஓகே, ரெகுலேட்டிங் த ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் ஒர்க்மென் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ்.
ஓகே, இப்போ எல்லாருமே நம்ம வந்து வேலை செய்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கம்பெனி நான் மாதிரி ஒரு புது சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதுனால எல்லாருமே எம்ப்ளாயீஸ் தான். எவ்ரி ஒன் வில் கோ த்ரூ சர்டைன் சம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்கன்ற பயம், இல்லைன்னா வந்து இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுறோன்ற ஒரு ஒரு இது, அப்புறம் வந்து நம்ம நம்மளோட சம்பளம் வந்து ஒழுங்காக கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ற ஒரு இது, கம்பெனி வந்து ஹையர் பண்ணிடுவாங்க, சரி ஃபயர் பண்ணிடுவாங்களா, ஓகே அப்படின்ற ஒரு பயம்லாம் எல்லாருக்குமே வந்து உள்ளுக்குள்ளார இப்போதைக்கு வந்து ஓடிட்டு தான் இருக்கு. ஏன்னா வந்து இட் இஸ் திங்ஸ் ஆர் அன்சர்டைன். பட் இந்த அன்சர்டனிட்டியே வந்து முன்னாடியே வந்து தே ஹவ் ஐடென்டிஃபைடு திஸ் அண்ட் ஹவ் கேம் அப் வித் சர்டன் லாஸ். இது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. ஓகே, அந்த தெரியாதனால தான் வந்து பீப்புள் ஆர் அண்டர் கோயிங் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஃபியர். ஒரு இஎம்ஐ வாங்கிட்டு வந்து நமக்கு வந்து திடீர்னு வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த வேலை போகிறது போகாதது இதெல்லாம் வந்து தெர் ஆர் சர்டன் ரூல்ஸ் வந்து அப்பயே வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஓகே, இப்போ ஒருத்தவங்க வேலையை விட்டு தூக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு என்னென்னலாம் ரூல்ஸ் இருக்குது, என்னென்னலாம் காம்பன்சேஷன் வந்து பண்ண முடியும், ஓகே, என்ன அதுக்கு எதனா ஆக்ஸ் இருக்கா, இதெல்லாம் வந்து வி வில் டிஸ்கஸ் இன் திஸ் ஃபாலோயிங் திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் லேபர் ஆக்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரெகுலேட்டிங் த ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் ஒர்க்மென் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ், நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து ஒர்க்மென் அண்ட் ஒர்க்மென். ஒர்க்மென்னிலேயே வந்து நிறைய டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். இது வந்து இப்போ மேனேஜர்ஸ், இது வந்து டீம் மெம்பர்ஸ், அந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கலாம். அவங்க 2 பேருக்குள்ளார வந்து அடிச்சிக்காமல் இருக்கிறது ஒர்க்மென் அண்ட் ஒர்க்மென். 3வது வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ். எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 2 கம்பெனி இருக்கும். ஓகேவா? ரெண்டுமே வந்து சிஸ்டர் கம்பெனியாக இருக்கும். பட் ஆனால் ப்ராஃபிட் வந்து ஒரே கம்பெனிக்குள்ள தான் போகும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து இன்னொரு கம்பெனி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கும் வந்து இந்த ரூல்ஸ் வருது. ஸோ அந்த ட்ரேட் யூனியன் வந்து மெயினாக வந்து இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் மெயினாக. ஓகே, இட் இஸ் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் ஃபார் ஒர்க்மென் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ். நம்பர் 2 ஒர்க்மென் அண்ட் ஒர்க்மென். நம்பர் 3 எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கோல்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன் பேஜ் நம்பர் 7 பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து டு இம்ப்ரூவ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கு, லைஃப் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ். ஓகேவா? ஸோ இது ஏன் ட்ரேட் யூனியன் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்கு தான். ஏன்னா சிங்கிளால போய் போராட முடியாது. ஓகே, சிங்கிளால போய் கேட்டோம் அப்படின்னா வந்து குரூப்பிசம் பண்ணி இல்லை வந்து எதனா பண்ணி ப்ராப்ளம் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, பட் இதே வந்து ஒரு கலெக்டிவ் பார்கெனிங், அது பேர் நம்ம வர சாப்டர்ல பார்ப்போம். கலெக்டிவ் பார்கெனிங் 2.9 பாருங்க. ஸோ கலெக்டிவ் பார்கெனிங் அப்படின்னா வந்து கூட்டமாக போய் ஒரு 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 இதை வந்து உரிமையை வந்து கோர்றது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதனால வந்து பயன் என்ன அப்படின்னா வந்து டு அப்டைன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி. ஓகே, டு செக்யூர் அ லிவிங் வேஜ், நமக்கு வந்து டெஃபினட்டாக வந்து மாதம் மாதம் வந்து சம்பளம் வர்றது. டு செக்யூர் அ ப்ராக்ரஸிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகே, அப்புறம் வந்து டு ரெகுலேட் ஹவர்ஸ். ஓகே, இஷ்டத்துக்கு வந்து 12 ஹவர்ஸ் 18 ஹவர்ஸ்லாம் வந்து சில அடிமைகள்லாம் போட்டு வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இல்லாமல் நம்ம வந்து வெறும் இந்த ஐடி இந்த மாதிரி நார்மலான ஒரு ப்ரைவேட் ஒயிட் காலர் ஜாப், ப்ளூ காலர் ஜாப் மட்டும் பார்க்காதீங்க. ஓகே, யூ நீட் டு சி த பீப்புள் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் பட்டாசு தொழிற்சாலை. ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டயர் தயாரிக்கிற கம்பெனிஸு, இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுறது, டெக்ஸ்டைலில் ஒர்க் பண்ணுறது. ஓகே, இந்த லா வந்து அப்ளிகபிள் டு ஆல் செக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்னொரு சாப்டரில் படிப்போம் எது எதெல்லாம் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு கீழே வராதுன்ற இன்னொரு சாப்டரில் படிப்போம். அதை நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் அதை நம்ம போவோம். ஸோ இப்போதைக்கு இதுதான். ஓகே, கோல்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டு டேக் நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் டு கண்டக்ட் ட்ரேட் டிஸ்பியூட்ஸ். ஓகே, ட்ரேட் டிஸ்பியூட்னா வந்து இந்த ட்ரேட் இருக்கும்போது வந்து எதனா வந்து நடுவில் எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கும் ஒர்க்மெனுக்கும் எதனா டிஸ்பியூட்ஸ் வந்தனா டிஸ்பியூட்ஸை சால்வ் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வி வில் கவர் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன். ஸோ ட்ரேட் யூனியன்னா என்ன இப்போ நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ட்ரேட் யூனியன்னா வந்து ஒரு கூட்டமாக வந்து எம்ப்ளாயீஸ் சேர்ந்து அவங்களுடைய கோரிக்கைகளை இல்லை வந்து பிரச்சனைகளை முன்வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரேட் யூனியன். ஓகே, இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு, வென் இஸ் திஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டார்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஆஸ் த க்ரோயிங் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, எக்கனாமிக்ஸ் வந்து 1947க்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ முன்னாடி வந்து மில்லியன்ல இருந்தது, இப்போ அப்புறம் பில்லியன்ல இருந்தது, இப்போ ட்ரில்லியன். ஓகே, தமிழ்நாடு மட்டுமே வந்து 1 ட்ரில்லியன் ருபீஸ் இஸ் அ டார்கெட் அப்படின்ட்டு ஒரு 2 வீக்ஸ் பேக் வந்து தெர் இஸ் அ
exhibition in the Chennai Trade Center. Okay, எல்லா global investors meet in 1 trillion for Tamil Nadu அப்படின்னா whole இந்தியாவுக்கு போறாங்க. So we are increasing our lot of GDP. Okay, at the same time we are also improving the productivity of the employees. அப்படிலாம் போகும்போது இது நம்ம வந்து ப்ராப்பரா கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன். ஓகே, ஸோ எங்களுக்கு மீட்டிங் நடக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஓகே, இப்போ கேக்குதுங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன். ஓகே, ஸோ கலெக்டிவ் பார்கெனிங்காகவும் ஓகே, இப்போ நம்ம கான்ஸ்டியூஷனல் லா படிச்சிருக்கோம். கான்ஸ்டியூஷனல்னா என்ன? ஒரு சிட்டிசனுடைய ரைட்ஸு அண்ட் டியூட்டிஸை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ஸை வந்து லெஜிட்டிமேட் ரைட்ஸ் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயிக்கு அப்ளை பண்ணி வந்தது தான் வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன் லாஸ் எல்லாமே. ஓகேவா? ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா போஸ்ட் வார் பீரியட். அந்த 1947 நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் போஸ்ட் வார் பீரியட் அப்போ வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஓகே, பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஓகே, த ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆஸ் அ பொட்டன்ஷியல் வெப்பன். ஓகே, 1918 1921 பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் இண்டியன் மூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எதனால? பிகாஸ் ஆஃப் ரைஸ் இன் ப்ரைசஸ். ஓகே, லாங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் குறைவாக கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம அங்கே வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த க்ரோத் ஆஃப் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் ஆஃப் எக்கனாமிக், சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த லேபரர்ஸ். ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஐடியூசி குரூப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் ரயில்வேனுடைய எம்ப்ளாயீஸ் இதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஹிந்து மஸ்தூர் சபான்னு ஒன்று அப்புறம் உருவாச்சு 1948. ஓகே, அப்புறம் வந்து இந்தியன் நேஷனல் ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ் ஐஎன்டியூசி அப்படின்றதும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் யூனியன்ஸ் வந்து பாலிடிக்ஸோட கொஞ்சம் சேர்ந்து வந்து தேர் கலெக்டிவ்லி பார்கெனிங் தேர் ரைட்ஸ். ஓகே, மெயினாக நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இது வந்து என்னன்னா டு அவாய்ட் த லாங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ், டு அவாய்ட் த ரைஸ் இன் ப்ரைசஸ், டு கெட் த மினிமம் வேஜஸ், இதெல்லாம் முன்னிறுத்தி வந்து அண்ட் இம்ப்ரூவிங் த ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஆஃப் இது. ஓகே, ஸோ அதுவும் வந்து இதுதான் ட்ரேட் யூனியன் கீழே தான் வரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ். ஓகே, ட்ரேட் யூனியன்லாம் வந்து அப்படின்னா வந்து இது எப்படி ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு என்டிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, கவர்மெண்ட் லா பிரகாரம் நம்ம லீகலாக பண்ணுறோமா இல்லைன்னா இல்லீகலாக பண்ணுறோமா அப்படின்றதும் இருக்குது இதில். ட்ரேட் யூனியன் இஸ் ஆல்வேஸ் லீகல். ஓகே, ஒரு 10 பேர் கண்டிப்பாக அந்த ட்ரேட் யூனியனில் இருக்கணும். இப்போ ஒரு 100 பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா மினிமம் வந்து 10 பேர் வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியனில் இருக்கணும். இல்லை 2 பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் நாட் அலவுடு. ஓகே, ஸோ மினிமம் வந்து 10 பேர் இருக்கணும். இது ரெஜிஸ்டர் ஆகியும் இருக்கலாம், ஆகாமலும் இருக்கலாம், பட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது நல்லது. ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து நேம், ஆக்குபேஷன், அட்ரஸ்ஸு ஓகே ஆஃப் த அப்ளிகன்ஸு, அப்புறம் வந்து ட்ரேட் யூனியனுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும். ஓகே, ட்ரேட் யூனியன்னா வந்து ஒரு தனியாக ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் மாதிரியாவது அட்லீஸ்ட் இருக்கணும். ஓகே, நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியன். அப்புறம் வந்து அந்த ஆஃபீஸர் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஃபண்டிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து கோரிக்கைகளை வந்து ஒரு லீகல் யாருன்னா ஒரு ஆள் இருக்கணும், அதை கொண்டு போயிட்டு லீகலாக எதனா மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அவங்களோட டைட்டில்ஸு, நேம்ஸு, ஏஜ், அட்ரஸ்ஸு, ஆக்குபேஷன், இது எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். நாங்கள் தான் வந்து இந்த கம்பெனியோட ட்ரேட் யூனியன் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன, பர்பஸ் என்ன, லிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸு, ஓகே, யாரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறா, அப்புறம் வந்து ஆனுவல் ஆடிட், அதுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் ஒருத்தங்க நியமிச்சு. ஓகே, பிகாஸ் காசு வந்து போகுது இல்லையா, காசு கரெக்டாக வருதா போதான்றது அங்கே ஒரு ஆள் மானிட்டர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 days அப்புறம் வந்து இது வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நீங்கள் வந்து அப்புறம் வந்து அப்புறமா தேவையில்லை அப்படின்னா வந்து இட் கேன் பி கேன்சல்டு. ஸோ த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன் பி கேன்சல்டு. நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் செக்ஷன் 9. ஓகே, ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் த ரெஜிஸ்ட்ரார் ஷால் இஷ்யூ த certificate of registration in the prescribed form.
கால் ஃபார்ம் சி. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கீழே பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ். இதுல வந்து மெயினான 3 கொஸ்டின் பார்ட் ஏ, பார்ட் பி வந்து 3 கொஸ்டின். இந்த இதுலயே நீங்க இதை 3 படிச்சீங்கனாலே பார்ட் பி நீங்க வந்து கவர் பண்ணிடலாம். சாலியன்ட் ஃபீச்சர், ஹிஸ்டரி ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பார்ட் கண்டிப்பா வந்து இந்த 3த்துல ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் பார்ட் பில. ஸோ இதை படிச்சீங்கன்னா ஒரு பார்ட் பி கவர் ஆயிடும். ஏன்னா நீங்க எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட் பி கவர் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ். ஸோ ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா வந்து வாட் இஸ் த ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ். ஓகே, மெயினா அவங்க வந்து வாட் இஸ் த ரைட், பேஜ் நம்பர் 17. ஓகே, ரைட் டு பி அஸ் அ லீகல் பர்சன். ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு கம்பெனி லா மாதிரி, கம்பெனி எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றோம் அந்த மாதிரி வந்து ட்ரேட் யூனியனும் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஓகே, இட் ஹாஸ் அ காமன் சீல், ஒரு சிங்கிள் சீல். சீல்னா என்ன, இட்ஸ் நதிங் பட் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தட் கம்பெனி. ஓகே, காமன் சீல், மெம்பர்ஷிப் ஃபீ. Okay, and right to enter into any contracts. Okay, right to collective bargaining and strike. அப்புறம் வந்து ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூட் ஸ்பெஷல் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்ட். இப்போ சில பாலிட்டிக்கல்லேருந்து கூட நமக்கு வந்து ஃபண்டு வரலாம். ஓகேங்களா, நம்ம தனியாக போய் பாலிட்டிக்கலில் போய் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து யார் அக்கௌண்ட்டில் போடுறது, இது எப்படி டேக்ஸபிளாக என்னன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வரும். இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரேட் யூனியனை ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் அங்கே போடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து கணக்கில் வரும். ஓகே, ஸோ ரைட் டு கான்ஸ்டியூட் செப்பரேட் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்ட். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் 18 பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஸ் டு ஸ்பெண்ட் ஜெனரல் ஃபண்ட்ஸ். ஓகே, ஸ்பெண்ட் அப்படின்னா வந்து அதாவது ஒரு மேக்சிமம் வந்து யாருக்கு, இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கேஸ் போடுறோம் அப்படின்னா, கம்பெனி மேலே கேஸ் போடுறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த கம்பெனியினுடைய கேஸினுடைய காஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருந்து தான் போகும். ஸோ அப்புறம் வந்து டியூட்டி டு ஃபைல் ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ். ஓகே, டியூட்டி டு ஃபைல் ஜெனரல் ஆடிட் ஸ்டேட்மெண்ட், டியூட்டி டு ரிமூவ் எனி மெம்பர் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஓகே, டியூட்டி டு மெயின்டைன் லிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். கண்டிப்பா வந்து 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா வந்து 100 பேரும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கிடையாது. ஓகே, ஒரு ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 10 பேர் இருக்கணும். நான் அந்த இதுல சொன்ன மாதிரி maximum can be 100. okay, but usually வந்து ஒரு 40 to 50% people will be joining in the trade union. okay, so next point, privileges and immunities of registered trade unions. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன் நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுனால வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி ரெஜிஸ்டர்ட், இப்போ நம்ம இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா ஓகே, நாளைக்கு வந்து ஃபண்டு கலெக்ஷனு, கலெக்டிவ் பார்கனிசம், நாளைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஒன்றா போய் நிற்கும் போது யாராவது துரத்த வச்சிட்டா அப்படின்னா வந்து எல்லாரும் அவங்கவுங்க பிரிஞ்சிருவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரியான பிரியாமல் இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான இதுவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அன் அட்வான்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக கூட பேங்க் ஸ்ட்ரைக் நடந்தது இல்லையா. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து யூனியனில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்டிவாக, இதே அந்த ட்ரேட் யூனியனே இல்லை அப்படின்னா யாருன்னா ஒரு கடைசியில் ஒரு 2 ஆள் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா நாளைக்கு வந்து அந்த 2 ஆள் மட்டும் டார்கெட் பண்ணலாம் எம்ப்ளாயர்ஸ். ஸோ அதனால வந்து ட்ரேட் யூனியன் ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் என்டிட்டி இருந்தது அப்படின்னா நியாயமான கோரிக்கைகளை தான் வைக்கணும். அதுக்குன்னு ட்ரேட் யூனியன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இப்போ போட்டு சும்மா வந்து ஸ்ட்ரைக்கு லாக் அவுட்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ். ஸோ பேஜ் நம்பர் 20, ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் பீயிங் அ பாடி கார்பரேட். என்ன ப்ரிவிலேஜ் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனால அப்படின்னா ஓகே, நீங்கள் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் யார் கூட கான்ட்ராக்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி இன் த நேம் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியன். ஓகே, இப்போ வந்து எதனா ஒரு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வந்து அக்வயர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து தட் கேன் ஆல்சோ பி த நேம் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூசேஜுக்கு வந்து நம்ம இந்த வந்து ட்ரேட் யூனியனுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து டிசல்யூஷன் கேட்கல, பட் இருந்தாலும் நான் ஜஸ்ட் சொல்றேன். டிசல்யூஷன் இஸ் ட்ரேட் யூனியன் இஸ் நதிங் பட் நீங்க வந்து எனக்கு இல்லை நான் ட்ரேட் யூனியன் வேணாம் நான் கழிச்சிடுறேன் அப்படின்னா வந்து வித்தின் 14 days வந்து யூ கேன் டிசல்யூட் தி ட்ரேட் யூனியன். அது வந்து யார் சைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதனுடைய ட்ரேட் யூனியனோட செக்ரட்டரி பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் 7 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இதில் சைன் பண்ணணும். சைன் பண்ணீங்கன்னா வந்து இட் கேன் பி டிசல்யூட்டட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து 2.7 ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்.
ஸோ இதனுடைய ஃபண்ட்ஸ் எதுக்காக மெயினாக ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ட்ரேட் யூனியன் வந்து ஒரு கம்பெனி மேலே எதனா கேஸ் போடுறோம், ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல. இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து அந்த ஸ்டெர்லைட்டில் கூட வந்து அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் ஆச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அந்த ஹார்ம்ஃபுல் எமிஷன்ஸ் இந்த ஏர் அப்படி வரும்போது அப்புறம் வந்து அந்த பாய்லரு, ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாய்லர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு 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 வாட்டர்லேயும் சரி, ஏர்லேயும் சரி, லேண்ட்லேயும் சரி, ஒரு சில கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் இருக்கிற வேலை செய்கிற இடத்துலையும் சரி, அங்கே வந்து ஜனங்க வந்து வேலை செஞ்சாங்க. ஸோ அங்கே வந்து ஹாசார்டியஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் உடைய ப்ராப்பர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கேரிங் இருக்குதா இதெல்லாம் வந்து பார்த்து தான் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி அவங்க சரியாக பண்ணலை, நம்ம எவ்வளோ சொல்லியும் பண்ணலை அப்படின்னா, okay, the trade union has full rights to go and fight against that. Okay, so funds பாத்தீங்கன்னா மெயினா it can be coming out of the membership fee and donations can be from public or from the political funds also. Okay, general funds are spent for salaries and allowances. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து உள்ள வருது, வெளியில போகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபண்ட்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் ஜஸ்ட் டு நோ அபவுட் இட். பொலிட்டிக்கல் ஃபண்ட்ஸ்னால் வந்து ஆல்வேஸ் தனியாக செயல்படுறத ஒரு 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 பொலிட்டிக்கல் இதோட நம்ம வந்து செயல்பட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாசு கிடைக்கும். ஓகே, ஒரு மாசுன்னு வந்து நிற்கும் போது தி பொலிட்டிக்கல் கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தி கம்பெனி அண்ட் த ஸ்டேட், ஓகே, ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ் அ ஹோல். ஸோ அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வரும்போது அப்போ அது வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்து கிடைக்கும்ன்றதுனால they will be involving political இது ஆல்சோ. ஓகே, இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இது வந்து நல்ல விஷயத்துக்கும் பண்ணுறாங்க, கெட்ட விஷயத்துக்கும் பண்ணுறாங்க. பட் நியாயமான கோரிக்கைகள் தான் நம்ம வைக்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதில். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இது கலெக்டிவ் பார்கெனிங். கலெக்டிவ் பார்கெனிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பியில் மட்டுமே வந்து 4 தடவை கேட்டிருக்காங்க, பார்ட் ஏல வந்து 3 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, கலெக்டிவ் பார்கெனிங். ஓகே, வாட் இஸ் மீன் பை கலெக்டிவ் பார்கெனிங்? கலெக்டிவ் பார்கெனிங்னா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் த செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எனி பார்ட்டிஸ், நேம்லி எம்ப்ளாயர் அண்ட் ஒர்க்கர், த்ரூ வாலண்டரி நெகோசியேஷன். அதாவது இப்போ தனியாக போய் ஒரு விஷயத்த ஒரு செயலை கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து அவங்களால வந்து நிறைய யோசிக்கலாம். பட் இதே வந்து கலெக்டிவாக போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நியாயமான கோரிக்கைகளை வந்து நிறைவேற்றி தரக்கூடிய ஒரு 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 பலம் இருக்கும். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஃப்ரீ டு பார்கெயின் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப். ஓகே, பட் ஆனால் வந்து அதே வந்து கலெக்டிவ், பட் ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட் டேக்ஸ் அ வீக்கர் பொசிஷன். பட் வேறஸ் இதே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் போய் கேட்கும்போது இட் வில் பி சோ எஃபெக்டிவ் அப்படின்றாங்க பேஜ் நம்பர் 30ல. ஓகே, ஸோ யூ கேன் நெகோஷியேட் அண்ட் செட்டில் their terms with the employer in a better way and secure better wages and conditions of work. ஸோ 3 விஷயம் நான் சொன்னேன். ஒன்று வேஜஸுக்காக கோரிக்கை வைக்கலாம், இல்லை கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்குக்காக கோரிக்கை வைக்கலாம், இல்லைனா ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸுக்காக கோரிக்கை வைக்கலாம். ஓகே, இது 3மே வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் நீட் ஃபார் கலெக்டிவ் பார்கெனிங். எதுக்காக கலெக்டிவ் பார்கெனிங் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் பே, டிஏ, டியர்னஸ் அலவன்ஸ், போனஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறது, ஓகே, பிஎஃப் டிக்ளேர் பண்ணுறது, கிராஜுவிட்டி, லீவு, ஓகே, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கூட நம்ம வந்து கலெக்டிவ் பார்கெனிங் பண்ணி ட்ரேட் யூனியன் மூலமாக we can go and get it. ஓகே, ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன மெயினாக அப்படின்னா, இட் இஸ் டு ஹார்மனைஸ் த லேபர் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் டு ப்ரொமோட் இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ்ன்றது இங்கே ஒரு முக்கியமான வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஏன்னா நிறைய இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ்ன்றது வரும் லாஸ்ட் சாப்டர்ஸில். இந்த ட்ரேட் யூனியன்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா வந்து பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை. ஓகே, இட் இஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ். ஒர்க்கர்ஸ் அமைதியாக இருந்து வேலை பார்த்தாங்கன்னா தான் ஒரு ப்ராப்பரான அவுட்புட் வரும். ப்ராப்பரான அவுட்புட் வந்தால் தான் வந்து இட் வில் பி பெனிஃபிட் ஃபார் த கம்பெனி. கம்பெனி பெனிஃபிட் ஆச்சுன்னா தான் இண்டஸ்ட்ரி பெனிஃபிட் ஆகும். இண்டஸ்ட்ரி பெனிஃபிட் ஆச்சுன்னா தான் எக்கனாமி பெனிஃபிட் ஆகும். எக்கனாமி பெனிஃபிட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் வந்து கண்ட்ரி பெனிஃபிட் ஆகும். கண்ட்ரி பெனிஃபிட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் வந்து ஹோல் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டமே வந்து இன்னும் பூஸ்ட் ஆகும், ஜிஎஸ்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ், ஓகே,
தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து there should be a smoother you know smoother relationship between the worker and employee. ஓகே, சி ஒர்க்கர் எம்ப்ளாயர் சைட்லேயும் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஏன்னா அவங்களும் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தான் வந்து காசை போட்டு லாபம் வருமா வராதா அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து they will be running their show. Okay, but okay, risk is a risk. There can be a financial risk and there can be a human risk also. Okay, so on the human risk ன்னு வரும்போது he should know all these things. The employer should know all these things and then only he is investing on that. So அப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து கவர்மெண்ட்டினுடைய நார்ம்ஸ், ஓகே, அந்த எம்ப்ளாயீஸ்னுடைய ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இதெல்லாம் வந்து டேக் கேர் பண்ணி தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து நீ நான் போட்டேன் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து நான் எப்படி வேணாலும் நான் ட்ரீட் பண்ணுவேன், எனக்கு லாபம் மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட ஒருத்த ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா தான் அது வந்து தப்பு. ஓகே, ஹையர் அண்ட் ஃபயர் மெத்தட் வந்து நம்ம இந்தியாவில் கிடையாது. ஓகே, வேற யூஎஸ்ல வந்து இட் இஸ் தேர். பட் அவங்க வந்து ஹையர் அண்ட் ஃபயர் பண்ணும்போது தே கிவ் அ லாட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன். ஓகே, பட் இங்கே வந்து சில சமயம் ஃபியர் கிரியேட் பண்ணி தே ஆர் ஃபயரிங் அவுட். ஓகே, அண்ட் வித்தவுட் எனி பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லைன்னு ஃபயரிங் பண்ணுறாங்க. பட் தே ஷுட் கிவ் அ ப்ராப்பர் காம்பன்சேஷன் இஸ் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு செல். நம்ம இன்னும் அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸில் பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் தி ஃபயரிங்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ட்ரேட் டிஸ்பியூட். ஸோ ட்ரேட் டிஸ்பியூட்டுன்னும் போது இது எதுலையும் கேட்கல, பட் ஜஸ்ட் நோ அபவுட் இட். ஓகே, செக்ஷன் 2G ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஆக்ட். ஓகே, ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஆக்ட்னா வந்து 1926 ஞாபகம் வச்சுங்க. செக்ஷன் 2G நான் இனிஷியலாக சொன்ன மாதிரி தான். ஓகே, இந்த ட்ரேடு வந்து யாராருக்கு பிட்வீன் இந்த டிஸ்பியூட் நடக்கும்னா எம்ப்ளாயர் அண்ட் ஒர்க்மேன் நம்பர் 1, நம்பர் 2 வந்து ஒர்க்மேன் அண்ட் ஒர்க்மேன், நம்பர் 3 எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி வரும்போது இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இன் டிஸ்பியூட்டு. ஓகே, ஒருத்தன் வந்து டிமாண்ட் வைக்கலாம், அப்புறம் வந்து there can be a substantial dispute between the parties. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பாட்லி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பேட்லி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் பொசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஒரு பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி இருக்கான். அந்த பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி வந்து லீவ்லயோ இல்லை எதுலையோ போயிட்டாங்க. அப்போ வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயி உள்ள வைக்கிறாங்க அந்த பிளேஸ்ல. அந்த பர்சன் வந்து 1 இயருக்கு மேல இருந்துட்டான் அப்படின்னா he is called as a badly worker. அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியல, பாட்லியா பேட்லியான்னு தெரியல. ஸோ he is called as a badly worker. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள்லாம் இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு என்ன காம்பன்சேஷன் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து பத்தி நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ அமால்கமேஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் லாஸ்ட் ஒன். ஓகே, இது வந்து 1 டைம் 2 டைம்ஸ் வந்து பார்ட் ஏல கேட்டிருக்காங்க. ஜஸ்ட் நோ அமால்கமேஷன் அப்படின்னா வந்து ஜாயினிங். ஓகே, ரெண்டு யூனியனும் ஜாயின் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சதர்ன் ரயில்வே, இந்தியன் ரயில்வே இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, 2 ரயில்வேனுடைய ட்ரேட் யூனியனை ஜாயின் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ட்ரேட் யூனியனாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பிகர் பவர் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் பார்கெனிங் பவர், கலெக்டிவ் பார்கெனிங் பவர். ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டீம் ஏ இப்போ வந்து சதர்ன் ரயில்வே, இந்தியன் ரயில்வே இருக்குது அப்படின்னா half ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் மஸ்ட் ஓட். இது வந்து நம்ம பண்ணலாமா வானாமான்றத வந்து எப்படி முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இதில் ஒரு 50% ஆஃப் பர்சன், அதில் ஒரு 50% ஆஃப் பர்சன் ஓட் பண்ணி ஓகே ஆனாதான் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியலன்னா பண்ண முடியாது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் 60% ஆஃப் த கலெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா 60% ஆஃப் vote must be in favor of amalgamation. Page number 37. ஓகே, ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஓகேவா? யூ நீட் டு கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர். நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான சேம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஸ்டாப்பிங் ஹியர். எனி கொஸ்டின்ஸ்? இல்லைனா நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறேன்னா இல்லை ஐ திங்க் இஸ் இது வெதர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட். ஹலோ, கரெக்டா தான் சார் போறீங்க. ஓகேப்பா. ஸோ சாப்டர் 3 இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட்.
1947. Okay, what is the object of this act? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த 3 பாயிண்ட். To settle the industrial disputes, page number 39, to settle the industrial disputes between 3 பேர், employers and employees, number 2 employers and workmen, number 3 workmen and workmen. ஓகே, எப்படி கேட்டாலும் அந்த 3 வந்து முக்கியமான பாயிண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் பேஜ் நம்பர் 40, to prevent illegal strikes and illegal lockouts. Okay, to provide relief of workers in case of layoffs and retrenchment. Retrenchmentனா என்னன்னு அப்புறம் சொல்றேன். And to provide collective bargaining. Collective bargainingனா சேர்ந்து போய் ஒரு பார்கெனிங் பண்ணி அந்த நம்ம வச்ச ஒரு கோரிக்கையை வந்து இது பண்றது தான் அந்த கலெக்டிவ் பார்கெனிங். ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, டெஃபினேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. 3 தடவை பார்ட் பில கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, பார்ட் ஏல 2 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, வாட் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி? நம்ம பாட்டு இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்பியூட் ஆக்ட், இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இண்டஸ்ட்ரினா என்ன? எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியா? ஓகே, அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து கோவிட் டைம்ல வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா? வாட் இஸ் எ இண்டஸ்ட்ரி? இன் டெஃபினேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம வந்து தெரியணும். ஓகே, வெதர் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் வந்து பல கேள்விகளுக்கு இங்கே வந்து ஹி ஹஸ் கிவன் தி த டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை அப்படின்றத பார்த்துருவோம். இதை தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியோட டெஃபினேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதாவது அங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும், சப்ளை ஆகணும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆகணும், அங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கணும். இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஹியூமன் வாண்ட்ஸ், ஓகே, இஸ் கால்ட் அஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி. ரைட்டா? அப்படின்னா வந்து so any agriculture is an industry. Okay, hospital or dispensary is an industry. Scientific research, training institutions, okay, village industry, domestic service, இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் கீழே தான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, கிளப்பு, இது எல்லாமே சொசைட்டி கீழே வரும். சரி, இப்போ வந்து இதுக்கு எதனா நம்ம டெஸ்ட், இப்போ எதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி இல்லைன்றதை சொல்லிடுறேன். ஓகே, கார்பரேஷன் ஆர் முனிசிபல் இஸ் நாட் அ இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, ஒரு இடத்துல வந்து யூனிவர்சிட்டி இஸ் நாட் அ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றான். ஓகே, யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் போய் வந்து போராட்டம் பண்ணலாமா? போராட்டம் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா வந்து ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் டைம்ல வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டைம்ல வந்து அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஏன்னா வந்து இட் இஸ் அ மேண்டேட்ரி பப்ளிக் ஒர்க் அது. ஓகே, அதே மாதிரி ஐஏஎஸ்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியுமானா ஐஏஎஸ்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒரு கேஸ் ஒன்று வரும், ஐஏஎஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ற மாதிரி. ஐஏஎஸ் கேனாட் ஸ்ட்ரைக், ஏன்னா வந்து தேர் இன்டு பப்ளிக், தேர் இன்டு த நீடி சர்வீஸ். ஓகே, அவங்க வந்து பப்ளிக் சர்வன்ஸ், எனி டைம் தே ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் பப்ளிக். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தே கேனாட் ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து 3 ட்ரிபிள் டெஸ்ட் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ட்ரிபிள் டெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட்ல அவங்க பாஸ் ஆனாங்களா, தட் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, என்ன 3 டெஸ்ட்? பேஜ் நம்பர் 43. ஓகே, சிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, அங்க வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும், அந்த இடத்துல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும். சிஸ்டமே இல்லாம வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ யோகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு யோகா சொல்லி கொடுக்குறாரு, ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இதுவே இல்லை. ஓகே, அப்படின்னும் போது தட் இஸ் நாட் அன் இண்டஸ்ட்ரி. அங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும், விற்கணும், எய்தர் இட் கேன் பி குட்ஸ் ஆர் இட் கேன் பி அ சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ தேர் ஷுட் பி அ சிஸ்டமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும். ரெண்டாவது, ஓகே, ஆர்கனைஸ்டு பை கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் அங்க ஒரு எம்ப்ளாயின்றவங்க ஒருத்தங்க இருக்கணும். எம்ப்ளாயர் வந்து சம்பளம் கொடுக்கணும், எம்ப்ளாயி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், இல்லை சர்வீஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது ரெண்டாவது டெஃபினேஷன். மூணாவது டெஃபினேஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும் அங்க. ஓகே, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நடக்கணும். இது 3மே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரிபிள் டெஸ்ட். ஓகே, இட் இஸ் கால்டு இட் இஸ் அந்த எதுனா இந்த இடத்துல நடக்கணும், தட் யூ கேன் கால் இட் அஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 46, சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே சொன்ன பாருங்க, அந்த சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் யோகா. ஓகே, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகா திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் விசஸ் கமிஷனர் ஆஃப் லேபர்.
ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து தே ஆர் கிவிங் சம் ப்ராப்ளம். அப்படி அப்படி இருக்கும்போது அந்த டெஸ்ட் லீட் ஒன்று பண்ணுறாங்க. இப்போ அந்த ட்ரிபிள் டெஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ தென் தேர் டெல்லிங் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, எஸ்பெஷலி ஏன்னா வந்து அங்கே எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, அங்கே வந்து வேஜஸ் வாங்குறாங்க, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட், தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட். வாட் இஸ் மீன் பை இண்டஸ்ட்ரி? இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரினா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியில என்ன டிஸ்பியூட்லாம் நடக்கும்ன்றத பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ என்னென்ன டிஸ்பியூட்லாம் நடக்கும்? எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் 49 பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் இது பார்த்தீங்கன்னா, when there is a conflict or difference of opinion between management and workers, ஓகே, பர்சனலாக இல்லை, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட். ஓகே, என்னென்ன மாதிரி டிஸ்பியூட்லாம் இருக்கும்? புவர் வேஜ் ஸ்ட்ரக்சர், புவர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன், ஓகே, ஒர்க்கர்ஸ் வேர் ட்ரைங் டு ப்ரெஷரைஸ் ஈச் அதர், ஓகே, இந்த மாதிரியா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் கீழே வரும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து எப்படி எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று கலெக்டிவ் பார்கெனிங். இந்த இண்டஸ்ட்ரி, இந்த ட்ரேட் யூனியன் போன சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ கலெக்டிவ் பார்கெனிங், நெகோசியேஷன், கன்சிலியேஷன், மீடியேஷன், ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் அட்ஜுடிகேஷன். இந்த ஒரு 7 மெத்தட்ல தே வில் பி சால்விங் திஸ் அவுட். ஓகே, ஒரு சாப்டர்ல ஒன்று பார்ப்போம். கலெக்டிவ் பார்கெனிங்கா வந்து சேர்ந்து போய் கேட்கறது. நெகோசியேஷன்னா வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டை உட்கார வச்சு பேசி நெகோசியேட் பண்றது. கன்சிலியேஷன் அப்படின்னா வந்து ஓகே, காம்ப்ரமைஸ் மாதிரி. ஓகே, சரி, ஓகே, நீங்க இது பண்ணுங்க, நாங்க இதை பண்றோம் அப்படின்னு கன்சிலியேஷன் அண்ட் மீடியேஷன் மாதிரி. ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படின்னா வந்து அந்த கோரிக்கை வச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஓகேப்பா, இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு எடுத்து ஆர்பிட்ரேட் பண்ணி எதனா ஒரு சொல்யூஷன், ஓகே, காம்ப்ரமைஸ் இல்லை, எதனா ஒரு பர்டிகுலர் வந்து கொலாபரேட்டிவா போறது வந்து ஆர்பிட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ்ல யூ கேன் கெட் தி டிஸ்பியூட்ஸ் ரிசால்வ். ஸோ நெக்ஸ்ட், அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட். இப்போ கவர்மெண்ட் உள்ள வராங்க. ஓகே, கவர்மெண்ட் உள்ள வரும்போது என்ன கவர்மெண்ட் 53 பேஜ் நம்பர் 53 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பிரைவேட்டை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். கவர்மெண்ட்ல யாரெல்லாம் வந்து தே கேன் கன்சிடர் அஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தி ட்ரேட் யூனியன் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட் யூனியன், அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் வந்து உரிமை சட்டங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனி இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ட்ரிபிள் டெஸ்ட் பார்த்தாலே அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸு, ஓகே, எனி இண்டஸ்ட்ரி கேரிட் ஆன் பை ரயில்வே கம்பெனி, ஓகே, and then corporations under central statutes, ஓகே, அப்புறம் வந்து யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, இதில் வந்து எல்ஐசியும் வரும். ஓகே, பேங்கிங் கம்பெனி, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, மைன்ல வேலை செய்கிறவங்க, கவர்மெண்ட் மைன்ஸில் வேலை செய்கிறவங்க, ஓகே, கவர்மெண்ட் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸில் வேலை செய்கிறவங்க, கண்டோன்மெண்ட் போர்டு, அப்புறம் வந்து மேஜர் போர்ட்ஸு, இவங்க எல்லாமே வந்து ஒர்க்கர்ஸ் தான். ஓகே, இந்த ஒர்க்கர்ஸ் கேன் ஃபார்ம் அ ட்ரேட் யூனியன். தே ஆர் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் சர்வீசஸ். ஓகே, ஸோ தே கேன் they can form the trade union and they can eligible for for resolving the disputes. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் தென் ஒர்க்மேன் வந்து நிறைய, நீங்கள் எதனா ஒரு பார்ட்டியே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒர்க்மேன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கு. ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒர்க்மேன் அப்படின்னா செக்ஷன் 2S ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் 1947 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, எ பர்சன், டெஃபினேஷன் பாருங்க, எ பர்சன், பேஜ் நம்பர் 55, ஆர் அன் அப்ரெண்டிஸ், அதாவது ஒரு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயியாக இருக்கட்டும், இல்லை பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு அப்ரெண்டிஸாக இருக்கட்டும், ஓகே, ஹூ இஸ் டூயிங் மேனுவல் ஒர்க்கு, அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கு, ஸ்கில்டு ஒர்க்கு, டெக்னிக்கல், ஆப்ரேஷனல், கிளரிக்கல், சூப்பர்வைசரி ஒர்க், ஓகே, ஃபார் ஹையர் ஆர் ரிவார்ட். அப்படின்னா ஃபார் ஹையர்னா வந்து சம்பளம் கொடுக்கறது, ரிவார்ட்னா அந்த வேலையை முடிச்சோடனே சம்பளம் கொடுக்குறது. ஓகே, இல்லை ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசண்ட வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஒர்க்கர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவன் சேலரியே வாங்காம வந்து சும்மாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இஸ் நாட் கால்ட் அஸ் அ ஒர்க்கர், ரைட்? ஸோ அதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல இந்த ஒர்க்கருன்ற ஒருத்தனுக்கு வந்து
இஃப் ஹி ஹஸ் பீன் டிஸ்மிஸ்டு, அவனை வேலையை விட்டு தூக்குறாங்க. டிஸ்சார்ஜ்டு, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொருத்துக்கு போடுறாங்க. ரீட்ரென்ச்டு அப்படின்னா வந்து அவனை வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்பியூட் கிரியேட் பண்ணாதனாலேயே வந்து அவனை வந்து வெளியேற்றுறது. ஓகே, ஆர் டிஸ்மிசல். ஓகே, யூனோ தட் லெட் டு த டிஸ்பியூட் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் உரிமை இருக்கு ட்ரேட் யூனியன் மூலமா வந்து இந்த அவங்களுடைய கோரிக்கைகளை வந்து இது பண்றதுக்கு. ஓகே, பேட்லி ஒர்க்மேன் நான் பேசிட்டேன் ஏற்கனவே. Who is not workman? It is very important. Page number 56. So ஏர்ஃபோர்ஸ் கீழே வர்றாங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, கவர்மெண்ட்ல மிலிட்ரி கூட சொல்லலாம். ஸோ ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் 1950 அதில் வர்ற எம்ப்ளாயீஸ், ஆர்மியில் வர்றவங்க, நேவியில் வர்றவங்க, போலீஸாக இருக்கிறவங்க, பிரிசனில் வேலை செய்கிறவங்க. ஓகே, ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து தே ஆர் நாட் ஒர்க்மேன். ஓகே, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கிறவங்க, okay, supervisory capacity in government, so they are not considered as workmen. Whether teachers are considered as workmen அப்படின்னா teachers வந்து they are also not considered as workmen. okay, அவங்களுக்கு வந்து யூனியன் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், whether government servant can be a workman அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the government servant working in an administrative office, okay, is a workman அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. And then domestic servants is also a workman. ட்ரெயினிஸ்னா வந்து ஒரு கொஞ்சம் சம்பளம் கொடுத்து ட்ரெயினி பண்ணும்போது ட்ரைனிங் பண்றவங்க வந்து ஒர்க்மேன் அப்படின்னா he is also called as a workman. ஏன்னா ஒரு ஸ்டைஃபன் மாதிரி கொடுத்து ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா. ஓகே, that is also considered as a workman. ஸோ இது செக்ஷன் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த 2A B C D E F அந்த மாதிரி இந்த செக்ஷன்ஸ்லேயே வந்து மோஸ்ட்லி போயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ and then authorities to deal under Industrial Dispute Act. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அத்தாரிட்டிஸை பார்ப்போம். சாப்டர் 3 இது வரைக்கும் எதனா டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேசஸ் எதனா இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லுங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டிஸ்கஷன், ரைட்? வி கேன் டிஸ்கஸ். இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது எதனா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எதனா ரிலேட்டடு, so that it will be a collaborative session. Bharat? இல்லை இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறீங்களா அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்டை? ஸோ அதனால வந்து ஐடியாஸ் இல்லையா? டிரைவிங்ல இருக்கு, அதனால என்னால क्वेश्चंस கேட்க முடியல. சரிங்க bro, சரிங்க bro. நான் லிசன் மட்டும். ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போயிடுவோம். அதாவது சரி, ஓகே, லெட் அஸ் கோ டு அத்தாரிட்டிஸ் அண்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட். ஸோ எந்த ஸ்டேட்ல மோஸ்ட்லி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட், இந்த லா, லேபர் லா இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வரும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, செகண்ட் வந்து I know அந்த இது மாறிட்டே இருக்கு ட்ரெண்ட், பட் எனிவே ஓகே. ஸோ அத்தாரிட்டிஸ் டு டீல் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா who are all the authorities? ஓகே, யார் யார் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் கீழே வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் கமிட்டி, நம்பர் 1, பேஜ் நம்பர் 63. ஒர்க்கர் கமிட்டி, ஓகே, கன்சிலியேஷன் ஆஃபீஸர், போர்ட் ஆஃப் கன்சிலியேஷன், இவங்க தான் வந்து இவங்க ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, அண்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் 1947 கீழே இவங்க வந்து எதுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டு என்ஷூர் இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ் இஸ் டிரைவிங் டு தி கண்ட்ரிஸ் பீஸ். ஓகே, and they are deployed mainly for to secure industrial peace and harmony. Okay, by providing machinery. அப்புறம் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க வந்து வருவாங்க, செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் வருவாங்க, நெகோசியேஷன்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா. ஸோ தே ஆர் டெப்ளாய்டு பை கவர்மெண்ட். ஓகே, மோட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். கன்சிலியேஷன் பண்ணுவாங்க, ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, காம்ப்ரமைஸு, ஓகே, இல்லை கொலாபரேட்டிவாக எதனா வந்து பண்ண முடியும்னா பண்ணுவாங்க. இவங்க தான் வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் மாதிரி. ஸோ தே வில் கம் அண்ட் தே வில்
செட்டில் த டிஸ்பியூட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது அடுத்த லெவல் எங்கே போகணும் அப்படின்னா வந்து லேபர் கோர்ட்டு. ஓகே, லேபர் கோர்ட்டு ஒரு கம்பெனியும் ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் இது வருதுன்னா வந்து லேபர் கோர்ட்டு. அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ட்ரிபியூனல் கோர்ட்டு. ட்ரிபியூனல் கோர்ட்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆர்கனைசேஷன், ஒரு 5000 பேர் 10,000 பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரிபியூனல் கோர்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ட்ரிபியூனல். நேஷனல் ட்ரிபியூனல்னா வந்து ஹை கோர்ட் அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது, இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த லெவல்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ், இந்த கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயீஸ், ஒர்க்கர் யூனியன், ஓகே, இவங்கெல்லாம் போய் செட்டில் பண்ணுற இடம்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷனல் ட்ரிபியூனல். ஸோ தேர் ஆர் செர்டன் லெவல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கர் கமிட்டி, ஓகே, ஒர்க்ஸ் கமிட்டி. ரெண்டாவது வந்து கன்சிலியேஷன் ஆஃபீஸர், மூணாவது போர்ட் ஆஃப் கன்சிலியேஷன், நாலாவது லேபர் கோர்ட்டு, ட்ரிபியூனல் கோர்ட்டு, நேஷனல் ட்ரிபியூனல். ஓகே, now let us move on to works committee. ஸோ ஒர்க்ஸ் கமிட்டி நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. பார்ட் ஏல வந்து 5 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒர்க்ஸ் கமிட்டினா என்ன அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 65. It is an authority consisting of representatives of employers and workmen. ஓகே, அதில் வந்து எம்ப்ளாயர்ஸும் இருப்பாங்க, ஒர்க்மென்னும் இருப்பாங்க. எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டு டெவலப் அ சென்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே, ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்குறதுக்காக கிரியேட் பண்ணது இந்த ஒர்க்ஸ் கமிட்டி. இட் ப்ரொமோட்ஸ் குட்வில். ஓகே, குட்வில் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு அண்ட் மெஷர்ஸ் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட். See, at the end of the day வந்து give and take பாலிசி தான். ஓகே, எம்ப்ளாயர் வந்து கிவ் பண்ணாங்கன்னா எம்ப்ளாயர் வந்து டேக் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து எம்ப்ளாயும் கிவ் பண்ணாங்கன்னா எம்ப்ளாயி வந்து டேக் பண்ண போகிறாங்க. எவ்ரி திங் இஸ் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி. ஸோ இதில் வந்து அந்த எம்ப்ளாயீஸை ஒழுங்காக பார்த்துக்கணுன்ற வந்து பிகாஸ் தேர் ஆல் சிட்டிசன்ஸ், ரைட்? அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே எவ்ரி ஒன் ஆர் சிட்டிசன்ஸ், ரைட்? சிட்டிசனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதான் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய வேலை. ஓகே, ஸோ இதை நான் வந்து வீட்டில் இருக்கேன், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க, பட் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனால் என்னால் நான் ப்ரொடெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் ரைட். அட் எனி பிளேஸ் எனி காஸ்ட் தட் சிட்டிசன் ஹஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஆல்சோ ஹாவ் டு பி ப்ரொடெக்டட், ரைட்? ஸோ அதுக்காக வந்து தான் வந்து இந்த ஏற்படுத்தப்படுது அந்த லேபர் லா, இது எல்லாமே வர்றது. சரிங்களா? ஸோ ஒர்க் கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் ஷால் நாட் பி லெஸ் தேன் த நம்பர் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர். ஸோ அங்கேயே வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அந்த ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ லெட் அஸ் டு ஸ்ட்ரைக். ஓகே, சாப்டர் 5. ஓகே, ஸ்ட்ரைக்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரைக் எப்போ ஆரம்பிச்சது இதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்க போகிறோம். செக்ஷன் 2Q, 2 of Q. Okay, it actually defines a strike as cessation of work. Cessation of work அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து நீ வந்து நான் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கல, நான் வந்து இந்த கோரிக்கையை வச்சுட்டேன், ஆனால் வந்து நான் கேட்டது கொடுக்கல அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எம்ப்ளாயருக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா, அப்போ நாங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, எங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாது, இந்த கண்டிஷன்லேருந்து நாங்கள் வெளில வரணும் அப்படின்னும் போது தே இன் ரிட்டர்ன், ஓகே, வாட் தே டூ ஃபார் த எம்ப்ளாயர் இஸ் த ஸ்ட்ரைக். Strike is the weapon on the hands of workers, okay, to secure economic justice. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் ரீசெண்டாக வந்து அந்த பேங்க் ஸ்ட்ரைக்கு, லாரி ஸ்ட்ரைக் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? லாரி ஸ்ட்ரைக் எனவே இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரைக், பேங்க் ஸ்ட்ரைக் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ இது எதனால பண்ணுறாங்க? த மியர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர். அதாவது ஆப்சண்ட், அதாவது நான் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வரலன்றது ஸ்ட்ரைக் கிடையாது, ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வேலை பார்க்காம இருக்குது பேர் ஸ்ட்ரைக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் ஆர் த எசென்ஷியல் இன்கிரீடியன்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடக்குது அப்படின்னா அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா, ஒர்க் வில் பி ஸ்லோ டவுன், அவுட்புட்டு கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா? இல்லை அவுட்புட்டே இருக்காது. ஓகே, அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்ட்ரைக்கர் மஸ்ட் பி ஒர்க்கிங் இன் எனி இண்டஸ்ட்ரி. அவன் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, தேர் ஷுட் பி ரெஃப்யூசல். ஏதாவது ஒன்று கேட்டு எம்ப்ளாயர் பண்ணாமல் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து அதுக்கு பேர் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு. ஓகே,
கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான ஸ்ட்ரைக் இருக்கு. ஜென்ரல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா வந்து ஜென்ரல் ஸ்ட்ரைக் உங்களுக்கு தெரியும், ஒர்க்மேன் வந்து ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் ஒர்க். ஓகே, அவங்க வெளியில வந்து நின்று கோஷங்கள் எழுப்புறாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ தட் இஸ் த ஜென்ரல் ஸ்ட்ரைக், ரைட். ஸோ எம்ப்ளாயர் cannot ரன் த இண்டஸ்ட்ரி. எம்ப்ளாயர் வந்து இவங்க இல்லாமல் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ரன் பண்ண முடியாது வித்தவுட் லேபர் ஃபோர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கும். ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய பேசிக் பே, டிஏ, போனஸ், பிஎஃப், கிராஜுவிட்டி லீவு, ஹாலிடேஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து கோரிக்கை வச்சு அது நடக்கலை அப்படின்னா வந்து ஸ்டில் இன்னும் பேங்க் வாஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் சாட்டர்டே லீவ். ஓகே, அது வந்து வந்துச்சு வரலன்றாங்க, அது வந்து என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து எங்கே ஆர்கனைஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ், போஸ்ட் டெலிகிராஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு, ஓகே, சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் தே ஆல்சோ டூ த ஸ்ட்ரைக். ஏன்னா சில ரிட்டையர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்னோட மதரை கூட வந்தது. ஸோ ஷீஸ் இது போர்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க, மெட்ரோ வாட்டர் போர்டில். அங்கே வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இன்னும் வந்து அவங்க வந்து டிஏ தரல, இன்க்ரீஸ் பண்ணல அப்படின்றதுக்கு தே சைன்ட் ஒன்லி ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் பீப்புள். ஓகே, தே வெண்ட் அண்ட் தே டிட் சம் ஸ்ட்ரைக்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ஜென்ரல் ஸ்ட்ரைக். செகண்ட் ஒன் இஸ் அ ஸ்டே இன் ஸ்ட்ரைக். ஸ்டே இன் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா ஒர்க் பிளேஸ்ல உட்காந்துருப்பாங்க, ஆனால் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, தி எம்ப்ளாயர் இஸ் நாட் அலோட் டு கேரி ஆன் இஸ் பிஸ்னஸ். அங்கேயும் வந்து பிஸ்னஸை வந்து ஃபார்வர்டாக ரன் பண்ண முடியாது. இது வந்து மிஸ்கான்டக்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே, பட் இது வந்து நம்ம இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சிட் டவுன் ஸ்ட்ரைக். சிட் டவுன் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா வந்து உட்காந்துருப்போம் ஆனால் வேலை செய்ய மாட்டேன், என் பிளேஸ்ல உட்காந்துருப்போம் ஆனால் வேலை செய்ய மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோ ஸ்லோ ஸ்ட்ரைக். அப்படின்னா வந்து தே வில் கம், தே வில் சிட், தே வில் டூ த ஒர்க், பட் தே வில் நாட் டூ த ஒர்க் ஆஸ் 100% அன்னைக்கு வந்து பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து அங்கே ஒரு 20% ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து முக்கியமான எசென்சியல் இதுல வந்து ஒர்க் நிற்க கூடாதுன்றதுனால ரொம்ப ஸ்லோவா மினிமம் ஆஃப் த நீடி திங்ஸ் வந்து தே வில் டூ. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா வந்து இருக்கிற அவுட்புட்டை தான் வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்களே தவிர புதுசாக எதுவும் அவுட்புட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, தெர் ஆர் அதர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆல்சோ. சிம்பத்தி ஸ்ட்ரைக்கு, லேசி ஸ்ட்ரைக்கு, சிட் டவுன் ஸ்ட்ரைக்கு, லை டவுன் ஸ்ட்ரைக்கு, ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்கு. ஹங்கர்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, உண்ணாவிரதம். ஓகே, அண்ட் தென் ஸ்லோ டவுன் ஸ்ட்ரைக் பார்த்துட்டோம். டோக்கன் ஸ்ட்ரைக்கு. ஸோ பென் டவுன் ஸ்ட்ரைக். பென் டவுன் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா வந்து தே வில் சிட் அண்ட் தே வில் நாட் டூ த ஒர்க். ஓகே, தட் இஸ் அ பென் டவுன் ஸ்ட்ரைக். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வில் கோ ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் லாக்அவுட்ஸ். செக்ஷன் 2Q. ஓகே, as I said, it defines the strike-னுடைய இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் இப்போ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து லாக் அவுட்டை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் போட்டுது இது ஏன்னா லாக் அவுட்னா அது ஒரு ஸோ ஸ்ட்ரைக்குன்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு கோரிக்கையை கொண்டு போய் வைக்கிறான், எம்ப்ளாயர் அந்த வேலையை பண்ணலை, எம்ப்ளாயர் அதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டான். அப்போ வந்து த பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஃபார் ஸ்ட்ரைக். ஓகே, த எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் ஸ்ட்ரைக். இப்போ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஸ்டெப் 2 ஸ்ட்ரைக் எடுத்த உடனே எம்ப்ளாயர் சும்மா இருப்பானா? அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். ஓகே, ஹீ வில் கம் ஃபார் அ லாக் அவுட். லாக் அவுட் அப்படின்னா நீங்க யாரும் வேலை செய்வானா, ஐ வில் க்ளோஸ் மை கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு அவன் போட்டு போயிடுவான். தட் இஸ் கால்ட் அ லாக் அவுட். ஓகே, let us discuss this on page number 84. ஸோ லாக் அவுட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஓகே, ஸோ இது ஸ்ட்ரைக்குக்கு ஆப்போசிட்டுக்காக நடக்கிறது ஒன்று. இன் கேஸ் ஆஃப் வந்து இப்போ வந்து இது இல்லை, எனக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல் இல்லை, கோல் இருந்தால் தானே வந்து இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்க முடியும். கோல் ரா மெட்டீரியலே இல்லைன்னா வந்து ஹவு தே கேன் ரன் த ஃபேக்ட்ரி. ஸோ அப்போ வந்து லாக் அவுட் ஆகலாம். ஓகே, ஷார்டேஜ் ஆஃப் கோல், பவர், ரா மெட்டீரியல். பவரே இல்லை அப்படின்னா ஹவு கேன் இண்டஸ்ட்ரி ரன்? ஓகே, ஒரு 10 நாள் வந்து சம் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த எலக்ட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இந்த கம்பெனி அப்படின்னா வந்து அங்கே பவரே வரல அப்படின்னா, ஜென்ரேட்டரும் இல்லை அப்படின்னா எப்படி ரன் பண்ண முடியும்? ஓகே, ஸோ தேர் வில் பி அ நார்மல் லாக் அவுட். இந்த லாக் அவுட்ல வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுமா வேணாமான்ற சட்டங்களும் நிறைய இருக்கு. ஓகே, எவ்வளோ கொடுக்கணும்? ஓகே, பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ஹோம்.
they are not producing, but how much money has to be given, அதுக்கும் certain rules எல்லாம் இருக்கு. And then in case of breakdown of machinery, ஒரு பெரிய மெஷினரியே வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு, ரன் பண்ண முடியல, ஓகே, ஒரு ஒரு 100 சக்கரம் இருக்குன்னா ஒரு சின்ன சக்கரம் வந்து டேமேஜ் ஆனாலும் வந்து எல்லா சக்கரமும் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, நேச்சுரல் கெலாமிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மருந்தெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா pharmaceutical கம்பெனிஸ்லாம் வந்து தே ஷுட் மெயின்டைன் தட் சர்டன் டிகிரி ஆஃப் டெம்பரேச்சர், கண்டினியூஸாக வந்து அந்த ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதில் வந்து எங்கன்னா ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ப்ராசஸ்டு மெட்டீரியல் இஸ் ஆல்சோ வேஸ்ட். அட் த சேம் டைம் வந்து அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தேர் வில் பி சம் 1 or 2 days லாக் அவுட் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் பை நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் ஆல்சோ தேர் வில் பி லாக் அவுட். ஓகே, இப்போ புயல் அடிக்குது, இல்லைன்னா வந்து ஒரு டார்னடோ வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியே வரல அப்படின்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி த பீப்புள் ஹேஸ் டு கோ ஹோம். தேர் வில் பி அனௌன்ஸ்டு லாக் அவுட்டு, பட் வாட் காம்பன்சேஷன் தே வில் கெட் அப்படின்றது அங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக்குக்காக பண்ற லாக் அவுட், ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் லாக் அவுட். ஓகே, a lockout without notice is illegal. அதாவது திடீர்னு எம்ப்ளாயி வரான், கம்பெனி ஃபேக்டரியே மூடி இருக்கு அப்படின்னா வந்து அவனுக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் அன் இல்லீகல். ஓகே, the lockout should be given with notice. நோட்டீஸ் மட்டும் இல்லாம அந்த ஹெச்ஆர்டி போர்ட்டல்ல போயிட்டு they should also update that கம்பெனி இந்த நாள்ல வந்து வேலை செய்யலைன்றதை அவங்க டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ this is defined under section 24 of the act. ஸோ லாக் அவுட்னா இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆர் லாக் அவுட் இன் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், இப்போ வந்து ஆல்ரெடி வந்து கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மாதம் வந்து எனக்கு 4 டன் கோல் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்லாம் போட்டு ஒரு முக்கியமான ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போது அது லாக் அவுட் ஆச்சுன்னா வந்து okay, it will actually spoil the quality. Okay, and there are more restrictions also. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி எப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நவ் லெட் us go to the prohibition of lockouts. இப்போ இந்த நம்ம strike and lockout is not benefit for both the party, கரெக்டா? ஸோ அதனால தான் நான் இனிஷியலாக சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து there should be a smooth relationship between the employer and employee. ஓகே, அப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும், அந்த ப்ரொடக்ஷன்னால வந்து லாபம் கிடைக்கும். ஸோ இட் கோஸ் லைக் ஏ செயின். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ப்ரொஹிபிட் த ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் லாக் அவுட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஸோ page number 79. Okay, first point பாருங்க. This is section 22(1) of the act. No person employed in a public utility service shall go on strike. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பரேஷன்ல குப்பை வண்டிக்காரங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து கார்பரேஷன்ல ட்ரைனேஜ் தொழிலாளிகள் ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் எ வெரி வெரி அத்தியாவசியமான இது. ஓகே, அவங்களாம் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்படி வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க, அது இவங்க தவிர்த்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த இது அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். எப்போ? 6 weeks பிஃபோர் ஸ்ட்ரைக். ஓகே, 14 days அந்த நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த லாக் அவுட் வந்து அவங்களால பண்ண முடியும். ஓகே, ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு இன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 14 நாள் கழிச்சு தான் அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியை வந்து மூட முடியும். ஓகே, பட் எக்ஸப்ட் தட் அன்ஃபோர்சீன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் லைக் காட் மேட் ஆக்ட் அதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, அண்ட் தென் பிஃபோர் த எக்ஸ்பைர், அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக் நீங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாயர்கிட்ட ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி வந்து கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகே, டியூரிங் த பெண்டன்சி ஆஃப் கன்சிலேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து அப்போ வந்து 7 days ஆஃப்டர் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் சச் ப்ரொசீடிங்ஸ் அங்கேயே வந்து அந்த இது வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். சரி, ஆக்சுவலாக நான் யூஎஸ்ல இருந்தேன். நான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹில்டன் ஹோட்டலில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 7 வருஷமா வெள்ளிக்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை, புதன்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே வில் பி ஹேவிங் அந்த ஒரு
20 எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு கட்டையை பிடிச்சிட்டு அதில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து வி ஹவ் நோ அண்டர் கோயிங் திஸ் பெயின், இது மாதிரி போய் கிட்டத்தட்ட 7 வருஷமா தேர் டூயிங் தட். ஓகே, பட் அதே மாதிரி வந்து இங்கே இந்தியாவில் பண்ண முடியுமா? இந்தியாவில் பண்ண முடியாது. ஓகே, பிகாஸ் யூஎஸ் ஹேஸ் சர்டன் ரூல்ஸ், whereas India has certain different rules. அங்கே வந்து ஹையர் அண்ட் ஃபயர் காமன். ஓகே, பட் இங்கே வந்து ஹையர் அண்ட் ஃபயர் காமன் கிடையாது. எவ்ரி சிட்டிசன் இஸ் ப்ரொடெக்டட். ஓகே, நேற்று நான் ஆக்சுவலாக காலைல ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரீசெண்டாக வந்து மோடி ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ்ட் த நியூ லேபர் லா. ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து when I was going through that, I was seeing that வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நடுவில் வேலை இல்லாமல் இருக்கான் அப்படின்னா வந்து யூஎஸில் they will give a social security. ஓகே, ஒரு அவனுடைய வாழ்க்கையை அட்லீஸ்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் காசு வந்து தட் சோஷியல் செக்யூரிட்டி த கவர்மெண்ட் வில் ப்ரொவைட். ஓகே, ஒரு $20 per day அந்த மாதிரி வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலையும் வந்து ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி பிரிங்கிங் இன் விச் இஸ் அ வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு 1 month வேலை இல்லை, ஏதோ லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு, ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னா தி கவர்மெண்ட் வில் கிவ் மணி. ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஷேர் தட் PDF ஆல்சோ டு யூ. அது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு லுக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ வந்து let us go on to next topic, illegal strikes and lockouts, 89 page number. So illegal strikes and lockouts defined under section 24 of Industrial Dispute Act. ஓகேவா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா all strikes and lockouts are not illegal. ஓகேவா, அதாவது எல்லாமே நம்ம வந்து லீகல்னு சொல்ல முடியாது. அதை ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படின்னா வந்து இவங்க மேலே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரீசன்னாலேயோ இல்லை வந்து ப்ராப்பராக வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாதனாலேயோ ஒருத்தங்க ஸ்ட்ரைக்கோ லாக் அவுட்டோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இல்லீகல். இட் ஹேஸ் பனிஷ்மெண்ட் எய்தர் பை மணி ஆர் எய்தர் பை இம்ப்ரிசன்மெண்ட். ஓகே, இதை எம்ப்ளாயி வந்து இல்லீகலாக பண்ணாங்க அப்படின்னா தே டில் தட் தே கேன் பி ட்ரென்ச்ட் அவுட் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆல்சோ. சரிங்களா, தே கேன் பி டிஸ்மிஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ இல்லீகல் லாக் அவுட்டை வந்து இட் ஷுட் பி அவாய்டட். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ஜஸ்டிஃபைடு அண்ட் அன்ஜஸ்டிஃபைடு ஸ்ட்ரைக்ஸ். தொட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து வி ஹாவ் அ யூனியன் அப்படின்றதுனால வந்து தே ஷுட் நாட் கோ அண்ட் கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஓகே, சில கம்பெனிஸ் தே ஆர் டூயிங் தட். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி அதில் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதுவும் இருக்கும். ஸோ பெனல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 month இப்போ 1 month ஸ்ட்ரைக்ஸ் எது பண்ணி இம்ப்ரிசன்மெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் டு 1 month ஆர் மேக்ஸிமம் ஃபைன் ஆஃப் ₹50. 50 ஒரு ஃபைன்னு சொல்லி போடுறாங்க. எக்ஸ்டெண்ட் 1 month மேக்ஸிமம் ஃபைன் ஆஃப் ₹1,000 or both. Okay, so 91 page number 91 ஸ்ட்ரைக்குக்கும் லாக் அவுட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்க. ஸ்ட்ரைக் வந்து எம்ப்ளாயி பண்றது, லாக் அவுட் வந்து எம்ப்ளாயர் பண்றது. ஓகே, வேறஸ் அதான் மெயினான பாயிண்ட். இதில் ஸ்ட்ரைக் இஸ் அ வெப்பன் ஆஃப் ஒர்க்கர், லாக் அவுட் இஸ் அ வெப்பன் ஆஃப் எம்ப்ளாயர். Okay, so we have completed 50% of the labor law. இதில் எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இல்லை எதனா கேசஸ் உங்களுக்கு எதனா தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, shall we move on? Okay, let us move on to page the chapter 6, layoff. So layoff na enna அப்படின்னா layoff means dismissal. Okay, generally layoffs workers takes place for economic reasons. layoff ஏன் நடக்குது அப்படின்னா வந்து again it's a inability of an employer. Okay, inability of an employer அப்படின்னா it's an
இட்ஸ் அன் இன்னபிலிட்டி ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா வந்து எம்ப்ளாயர்னாலேயே வந்து ரா மெட்டீரியல் கொடுக்க முடியல, அதனால ப்ரொடக்ஷன் நடக்கல. ஓகே, அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ means a failure, refusal or inability of an employer, shortage of coal, power, raw material, okay, or breakdown of machinery. இதெல்லாம் நடந்தது, அவனால வந்து அந்த மந்த்லினுடைய சேலரியே கொடுக்க முடியல, இல்லைன்னா வந்து மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் அவனால மீட் பண்ண முடியல, லாஸ்ல போகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் he can speak about layoff. ஓகே, எசென்ஷியல் இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா failure, refusal and inability to provide the employment. Okay, so this is called as the layoff. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்டர் ரோல்ஸ் அப்படின்றாங்க, டியூட்டி டு மெயின்டைன் மஸ்டர் ரோல்ஸ். மஸ்டர் ரோல் அப்படின்னா இப்போ அந்த ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து மெயினான ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, ஒரு 20 பேர், அவங்கள வந்து தூக்கவே முடியாது அப்படின்னா வந்து, ஏன்னா வந்து they are very very critical to that company. Okay, section 25D tells that, page number 96, duty to maintain muster rolls. Okay, so அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்டர் ரோல் வந்து who has been laid off and they may claim reinstatement once the layoff is lifted அப்படின்னா வந்து அவங்கள வந்து திரும்ப அந்த லே ஆஃப் நடக்கிறப்போ அவங்கள வந்து அமுச்சிட்டு திரும்ப அந்த ரா மெட்டீரியல் திரும்ப அவங்களால வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், திரும்ப தே கேன் ரிவைவ் தி கம்பெனி அப்படின்னும் போது தே கேன் கால் த மஸ்டர் ரோல்ஸ் ஆஃப் தோஸ் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, இல்லை ஒரு டெம்பரவரி எமர்ஜென்சி லே ஆஃப் அப்படின்னு கூட ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ லே ஆஃப் காம்பன்சேஷன் எவ்வளோ கொடுக்கணும்? செக்ஷன் 25C ஆஃப் த ஆக்ட் ப்ரொவைட்ஸ் தட். ஓகே, என்னன்னா the establishment must have employed 50 members, at least 50 இருக்கணும் அவங்க லே ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு, more in an average during calendar month preceding the layoff. ஓகே, ஸோ அந்த லே ஆஃப் பண்ணுற ஆள் வந்து ஒர்க்மேனாக இருக்கணும். ஓகேவா, he should have completed 1 year of continuous service and he should be under the same employer. அந்த எம்ப்ளாயர் கீழே வேலை செஞ்சிருக்கணும், சேம் எம்ப்ளாயர் கீழே. ஓகே, போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வந்து நடுவில் அந்த 1 year கணக்கு கிடையாது, அந்த ஒரு எம்ப்ளாயர் கீழே கண்டிப்பாக 1 வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கணும். லே ஆஃப் காம்பன்சேஷன் கணக்கு பாருங்க, மஸ்ட் பி ஹாஃப் ஆஃப் த பேசிக் வேஜஸ் பிளஸ் டிஏ, இது கொடுக்கணும். மேக்சிமம் பீரியட் ஆஃப் என்டைட்டில்மெண்ட் வந்து 45 days. ஓகே, 45 days கால்குலேஷனை போட்டு கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து பியாண்ட் 45 days அவனுடைய ஸோ என்ன கணக்கு அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல அவனுடைய இது கால்குலேட் பண்ணி 45 daysக்கு உண்டான டிஏ அண்ட் இதுவும் வந்து they should be handing it over to the person as compensation. இப்போ லே ஆஃப் வந்து நாட் பிகாஸ் ஆஃப் லாஸ், ஓகே, இட் இஸ் பை பேட் ஃபெய்த்னாலேயோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு கார்னர் பண்ற ஒரு விஷயத்தினாலேயோ லே ஆஃப் பண்ணா அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஒன். ஓகே, ஒர்க்மேன் நாட் என்டைட்டில் டு காம்பன்சேஷன். சரி, ஒர்க்மேன் எப்பப்பெல்லாம் வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்க முடியாது ஈவன் லே ஆஃப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து அவனுக்கு வேற வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த காம்பன்சேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அவன் வந்து டெய்லி வந்து வேலைக்கு வரல, அதாவது ஒரு if it does not present itself for the work, நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஒரு நாள் கூட வரல அப்படின்னா அந்த மாசத்துல அவனுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் கிடையாது. ஓகேவா, இப்போ வந்து 9 to 5 ஒர்க் அப்படின்னா அந்த ஒரு மாசத்துல வந்து அவனால வந்து 9 to 5 ஒரு நாள் கூட வரல வித்தவுட் எனி ரீசன் வந்து பஞ்சினே பண்ணல அப்படின்னா வந்து he is not entitled for compensation. ஓகே, ஸோ இவங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் கிடையாது. ரெண்டாவது வந்து ரீட்ரென்ச்மெண்ட்.
ரீட்ரென்ச்மெண்ட் அப்படின்னா லே ஆஃப்னா வந்து டோட்டலாக வந்து லே ஆஃப் பண்ணுறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்டே ஒரு இதோ. ரீட்ரென்ச்மெண்ட் அப்படின்றது ரிடக்ஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். இப்போ கூகுள் பண்ணாங்க இல்லையா, ஓகே கூகுள் பண்ணது பேர் இட்ஸ் அ ரீட்ரென்ச்மெண்ட். ரீட்ரென்ச்மெண்ட்னா வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல 100 பேர் இருக்காங்க, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல 60 பேரை குறைக்கிறது. ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரீட்ரென்ச்மெண்ட். செக்ஷன் 200 okay of the Industrial Dispute Act, termination of employee says that termination of by employer of services of workman. ஓகே, அவனை வந்து நான் வந்து லாஸ்னால வந்து அவனை வெளியில் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரீட்ரென்ச்மெண்ட். பட் இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் வாலண்டரி. பேஜ் நம்பர் 100 பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட்டாக இருக்காது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கணக்கில் வராது. இதெல்லாம் கணக்கில் வராமல் வந்து ஒருத்தனை வந்து வேலையை விட்டு வெளில அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரீட்ரென்ச்மெண்ட். ஓகே, கண்டிஷன்ஸ் பாருங்க. கண்டிஷன்ஸ்னா வந்து ஈ ஷுட் பி கிவன் 1 month நோட்டீஸ். ஓகே, அந்த ரீசன் ஆஃப் ரீட்ரென்ச்மெண்ட் ரீசன் கொடுத்துருக்கணும், 1 month நோட்டீஸ் ப்ரையராக கொடுத்துருக்கணும். அப்புறம் வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருக்கணும் ஈக்குவல் டு 45 days. எப்படி ஆவரேஜ் பே எடுத்து 6 monthsக்கு உண்டான காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் ஒருத்தங்களை ஃபயர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹி வில் கெட் அ ஹெவி காம்பன்சேஷன். ஓகே, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயினுடைய சட்டங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, அதனால தான் மோஸ்ட்லி வந்து அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ்லாம் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி. ஓகே, கிரிட்டிக்கலான எம்ப்ளாயீஸ் தான் வந்து அவங்களுடைய ஆளுங்களே வச்சுருப்பாங்க. ரைட், ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 103 லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் கோ பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா யாரை ரீட்ரென்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, ஓகே ஜூனியர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூனியர் தான் அனுப்புவோம். ஃபர்ஸ்ட் கம். அதே மாதிரி திரும்ப ரீட்ரென்ச்மெண்ட் முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா யாரை முதல்ல அமிச்சானோ அவனை ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா வந்து ஜூனியர்ஸ் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் ரீட்ரென்ச்டு, சாரி ஜூனியர் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் கமிங் பேக். ஸோ இதான் அதனுடைய இது லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் கோ பிரின்சிபல். ஓகே, ரீட்ரென்ச்மெண்ட் வெளியில அனுப்புறதுனாலும் சரி வெளியில இருந்து உள்ள எடுக்கிறதுனாலும் சரி யாரை முதல்ல அமிச்சானோ அவங்கள தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ரீஎம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் ரீட்ரென்ச்டு ஒர்க்மேனை லாஸ்ட் கோ ஃபர்ஸ்ட் கம் பிரின்சிபல்ல. ஓகே, ஸோ க்ளோஷர். பரத் கிளியரா? கிளியர் தான் சார், கரெக்டாக தான் போயிட்டு. சரி, ஓகே. க்ளோஷர். ஸோ க்ளோஷர் அப்படின்னா வந்து பெர்மனன்ட் க்ளோசிங் டவுன் ஆஃப் அ பிளேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். பெர்மனன்ட் க்ளோஸ் டவுன். ஓகே, அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இது க்ளோஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸில் க்ளோஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3000 எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பேசுறது லே ஆஃப் அப்படின்னா ஒரு சர்டன் ஸ்பெசிஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறது. ரீட்ரென்ச்மெண்ட்னா வந்து ஆட்குறைப்பு. க்ளோஷர் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியே க்ளோஸ் ஆகுது. ஓகே, அப்படின்னா வந்து என்ன நடக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வேஜஸ் தரணும். ஓகே, அதுக்கு உண்டான சட்டத்திட்டங்கள் தான் எல்லாமே வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபார் க்ளோஷரில் கொடுத்துருக்காங்க. செக்ஷன் 2O ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் பிரிஸ்கிரைப் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் க்ளோஷர். எப்படி ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணணும், யார்கிட்ட நோட்டிஃபை பண்ணணும், எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும், ஓகே எதெல்லாம் வந்து என்னென்ன அசட் எல்லாம் விற்று இவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் பண்ணணும், ஓகே அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்து கொடுக்குறாங்க. 100 or more ஒர்க்மேன் இருந்தால் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து 12 monthsக்கு முன்னாடி ஓகே ப்ரையர் அப்ரூவல் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் கிட்ட வாங்கணும். அட்லீஸ்ட் 90 days பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் க்ளோஷர். ஓகே, அவங்க வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து செக்ரட்டரிக்கு சப்மிட் பண்ணும், செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட், தட் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அந்த இதுவை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, பிஸ்னஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோன்றது ஈஸி கிடையாது. இஃப் தெர் ஆர் மோர் தென் 100 employees then they should
ஆக்சுவலி செக்ரட்டரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஃபார்மை கொடுத்து தேர் ஷுட் பி a ப்ரொசீஜர் ஃபார் க்ளோஷர். ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் வந்து அடி வாங்குது இல்லையா, அந்த எம்ப்ளாயீஸுடைய வாழ்வாதாரங்கள். அதனால வந்து இட் இஸ் வெரி இது பண்றது. ஓகே, ஸோ எக்ஸல் வேர் அப்படின்றத ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, அது வேணும். சரி, ஓகே. பெனல்டி ஃபார் க்ளோஷர். இப்போ வந்து எம்ப்ளாயர் ஹூ விஷஸ் டு க்ளோஸ் டவுன், ஓகே, அவன் வந்து அந்த நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த 22O இருக்கிற வந்து அந்த இதுவை ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா, ஓகே, அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து ஷுட் கோ ஃபார் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஃபார் 6 months, ஓகே, ஆர் வித் ஃபைன் ஆர் 5,000 rupees ஆர் போத். Okay, the imprisonment may extend for 1 year also. Okay, so this is what it is. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கம்பெனியில் பார்த்தோம். ஒரு கம்பெனியை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அது எப்படி எப்படிலாம் வந்து அந்த கேபிட்டலை வாங்கி எப்படி எப்படிலாம் அதை பில்டு பண்ணுறோன்றதை நம்ம கம்பெனியில் பார்த்தோம். இங்கே வந்து ஃபுல்லாக லேபர் சைடு. ஆன் தி அதர் சைடு வி ஆர் சீயிங், ஓகே, லேபர்ஸை வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து கம்பெனி ஹேஸ் டு டேக் கேர். Okay, and then company has to compensate. Okay, because they are all humans, they are not robots. Robotsனா வந்து 24 மணி நேரமும் சொன்னதே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, லிட்டில் பிட் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துரும் அப்படின்னா. பட் வேறஸ் ஹியூமன்ஸ் ஹேஸ் எமோஷன்ஸ். ஓகே, அவங்களால காலையில் இருக்கிற மூடு வந்து சாயங்காலம் இருக்காது, சாயங்காலம் இருக்கிற மூடு காலையில் இருக்காது. ப்ரொடக்டிவிட்டி சம்டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ், சம்டைம்ஸ் டிக்ரீஸ். ஸோ இட்ஸ் எ எமோஷனல் என்டிட்டி. அப்படி இருக்கும்போது தி கம்பெனி ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி, பிகாஸ் ஏன்னா அந்த எம்ப்ளாயியை சுற்றி அவங்களோட ஃபேமிலி, அந்த ஃபேமிலியில வந்து அவங்களுடைய பசங்க, ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் ஆஸ் அ சொசைட்டி வரைக்கும் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹூ இஸ் த பிரெட் வின்னர் அவங்கள வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தா அப்படின்னா தான் வந்து மற்ற இது வந்து ரன் ஆகும். அப்படின்றதுனால கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி மச் இன்வால்வ் இன் டு திஸ் லேபர் ஆக்ட் அண்ட் தேவ் கிரியேட்டட் ஆல் தீஸ் ஆக்ட்ஸ் இன் த ஃபேவர் ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன். ஓகேவா? ஸோ நோட்டீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் அது நம்ம மெயின் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு ரெமெடிஸ். ரெமெடிஸை வந்து பெருசாக எதுவும் கேட்கல. அந்த வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் மட்டும் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பட் ஐ வில் டெல் வாட் இஸ் த ரெமெடிஸ். ரெமெடிஸ் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கு, இல்லீகல் லாக் அவுட்லாம் போகுது அப்படின்னா வந்து இது என்ன ரெமெடி இருக்கு, ஓகே, அப்படின்றது வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரெமெடிஸ்லாம் இருக்குன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் நிறைய செக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஓகே, அதனால ஐம் ஜஸ்ட் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். அன்ஃபேர் ப்ராக்டிசஸ். Unfair practices 2 times in part B, 4 times in part A. ஸோ அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிசஸ்னா என்ன அப்படின்னா, ஓகே, இப்போ நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து மேனேஜர் வந்து நம்மளை த்ரெட்டன் பண்ணுறது ஒர்க்கில், ஓகே, அப்புறம் வந்து வேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து கரெக்டான இதில் கொடுக்காம இருக்கிறது, ஓகே, அதாவது ஒரு டிசர்விங் கேண்டிடேட்டுக்கு கொடுக்காம இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்ஃபேர் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் டிசிப்ளின். ஓகே, நியாயமான கோரிக்கைகள் தான். அப்புறம் வந்து ஒருத்தனை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னும் தண்ணிலா காட்டுக்கு மாத்திரம்னு சொல்லிட்டு மாத்துறது, ஓகே, அண்ட் தென் வந்து ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வயலன்ஸ் அந்த மாதிரி, ஓகே, ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வயலன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது பேர் தான் வந்து நம்ம அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிசஸ். இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 29 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிசஸ்ல. இப்போ வந்து அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிஸ் நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயர் சைடு, இட் கேன் பி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி சைடு ஆல்சோ. ஓகே, என்ன அப்படின்னா வந்து யூனியன் மூலமா வந்து எம்ப்ளாயரை த்ரெட்டன் பண்றது, ஓகே, வித்தவுட் எனி ஜஸ்டிஃபைடு ரீசன். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல விதமா எம்ப்ளாயர் வந்து பேச வந்தாலும் அவனை வந்து சண்டை போட்டு வெளியில அனுப்புறது. ஓகே, நாங்கள் வந்து குரூப்பா இருக்கோன்ற ஒரு இதுல, ரைட். அப்புறம் வந்து
கூட இருக்கிறவங்கள வந்து யூனியன்ல ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ண வைக்கிறது. ஓகே, அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டாதான் ஜாயின் பண்ணணும். நீ ஜாயின் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்ஃபேர் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் டிசிப்ளின் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கோர்ட்ல ஒரு அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிஸ் அப்போ ஒரு கோர்ட்ல வந்து ஒரு ப்ரொசீடிங் நடக்குது அப்படின்னா, ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் டு பி டேக்கன் கேர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் இது வந்து எப்படின்னா செக்ஷன் 33 இப்போ ஒரு ப்ரொசீடிங் நடக்கும் போதே வந்து ஒருத்தனை வந்து வேலையை விட்டு தூக்குறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, யார் வந்து ஒருத்தனை கார்னர் பண்ணி அவனை மட்டும் தனியாக வந்து பயமுறுத்துறது, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொடெக்ட் த பேஜ் நம்பர் 127 ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் செக்ஷன் 33 ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் வந்து டிஃபைன்ஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் டியூரிங் பெண்டன்சி. ஸோ டு ப்ரொடெக்ட் த ஒர்க்மேன் அகெயின்ஸ்ட் விக்டிமைசேஷன். ஒருத்தனை கார்னர் பண்ணுறாங்கன்னா அவனை வந்து கார்னர் பண்ணாமல் அவன் பாட்டம் வேலை செய்ய விடுறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டு என்ஷூர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் பீஸ்ஃபுல்லி. ஓகே, அந்த ப்ரொசீடிங் வந்து முடிகிற வரைக்கும் திங்ஸ் ஷுட் பி இன் பீஸ்ஃபுல் மேனர். டு ப்ரொடெக்ட் த ஒர்க்மேன் ஃப்ரம் ஹாரஸ்மெண்ட், அவனை வந்து ஹாரஸ் பண்ணுறதுலேருந்து தூக்குறது. டு கர்டைல் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரெஷ் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் பார்ட்டிஸ். ஏற்கனவே ஒரு இது ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது புதுசாக எந்த டிஸ்பியூட்டையும் தே ஷுட் நாட் பிரிங் இட் அவுட். ஓகே, இதில் வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ். ஓகே, அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசிப்ளின்லாம் கேட்கல. டொமஸ்டிக் என்கொயரி வந்து 5 மார்க்கில் சாரி 3 பார்ட் ஏல கேட்டிருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் டிசிப்ளின் இஸ் நத்திங் பட் மெயின்லி ஃபார் மெயின்டைன் பீஸ் அண்ட் ஆர்டர். அதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, டு அவாய்டு ஒர்க் ஸ்டாப்பேஜ், முச்சுவல் செட்டில்மெண்ட்டு நம்ம வந்து பண்ணணும். ஓகே, லிட்டிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். பேஜ் நம்பர் 135 இருக்கு பேசிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ பேஜ் நம்பர் 136 பார்த்தோங்க. மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் யூனியன்ஸ் அக்ரி தட் நாங்கள் லாக் அவுட் பண்ண மாட்டோம், ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, தேவையானதை கொடுக்குறோம். என்ஷூர் ஸ்பீடி அண்ட் ஃபுல் இன்வெஸ்டிகேஷன் லீடிங் டு செட்டில்மெண்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விதமாக ஒரு போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு இதுதான் வந்து இங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் டிசிப்ளின் கீழே வருது. ஓகே, டொமஸ்டிக் என்கொயரி மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தன் வந்து மிஸ்கான்டக்ட் பண்ணிட்டான். ஒருத்தனை வந்து எப்போ ஃபயர் பண்ணலாம் இல்லை வந்து எப்போ வேலையை விட்டு தூக்கலாம் அப்படின்னா நியாயமா அவன் வந்து மிஸ்கண்டக்டோ இல்லைனா வந்து ஒரு மிஸ்பிஹேவியரோ பண்ணியிருக்கணும், இல்லைனா ஒரு ஹாரஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இதை தவிர்த்து அவங்கள வந்து நம்ம வேலையை விட்டு தூக்குறதுன்றது இட் ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் கன்சிலியேஷன் மெக்கானிசம் ஆர் ஆர்பிட்ரேஷன் மெக்கானிசம் டு ரிசால்வ் த டிஸ்பியூட். Okay, so for that only we are appointing this domestic enquiry. Okay, so domestic enquiry வந்து மெயினான ஒரு இதில் நிறைய வந்து கேசஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மெயினாக அந்த லேபர் வேலை பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கேசஸ் தான் ஜாஸ்தி. சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகே, கேசஸ் ஜாஸ்தி. இதில் வந்து முக்கியமான கேசஸ் வந்து நம்ம கேசஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். ஓகே, ஹையர் அண்ட் ஃபயர். ஹையர் அண்ட் ஃபயர் ஆல்சோ ஆஸ்ட் இன் 2 மார்க்கு. சாரி, இன் பார்ட் ஏ 2 டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹையர் அண்ட் ஃபயர் நான் இனிஷியலாக சொன்ன மாதிரி பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அன் இண்டியன் வே ஆஃப் டூயிங் தி திங்ஸ். ஓகே, ராங்லி டெர்மினேட்டட் எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வந்து கணக்கு வராது. ரியலாக வந்து எப்போ வந்து ஒருத்தனை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஹேபிச்சுவல் ஆப்சன்ஸ், கண்டினியூஸாக ஆப்சன்ஸ்லேயே இருக்கான். ஓகே, சும்மா லீவ் எடுக்கிறான் டியூ டு இல் ஹெல்த், ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. ஓகே, ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்கள வந்து வேலையிலேருந்து எடுக்கலாம். மற்றபடி மீதி டைமில் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு இது மாதிரி வச்சாகணும் டொமஸ்டிக் என்கொயரி எதுவும். ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் செகண்ட் லேபர், இது முக்கியமான கொஸ்டின். இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம 1947 இருக்கிற லேபரில் வந்து இன்னைக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுமானா அப்ளிகபிள் ஆகாது. த ரீசன் இஸ் we have done lot of privatization of companies. ஓகே, முன்னாடி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து நிறைய இருந்தது. அப்புறம் வந்து we have done more technological changes. நிறைய நம்ம வந்து சிஸ்டம் மூலமாக வந்து எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ண சிஸ்டமைஸ்டாக வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கூகுள் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னும் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் பீன் டன் பை த சிஸ்டம்ஸ். அதுக்கு ரீகன்சிலேஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமே பண்ணிடும். எல்லாமே வந்து இப்போ சிஸ்டம் லெவலில் இருக்கும்போது 1947 இருந்த லேபரில் இன்னைக்கு அப்ளை ஆகும்னா அப்ளை ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதனால தான் தே ஹவ் டன் த ரிவிஷன் ஆஃப் செகண்ட் லேபர் லா. ஓகே, 2002 they have done it. Okay, under chairmanship of Sri Ravindra Verma. Okay, it was mainly due to globalization, liberalization, privatization, technological changes, and international competition. Okay. ஸோ என்னென்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு கமிஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கமிஷன் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்டடியிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் தே ஹவ் ரெக்கமெண்டட் a few certain things. என்னன்னா வந்து there should be a legislation for unorganized sector. ஓகே, அக்ரிகல்ச்சர் என்றால் இப்போ வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்ல தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பேங்கிங்கோ இல்லைனா வந்து இன்சூரன்ஸோ இல்லைனா வந்து ஒரு ரீட்டைல் மாதிரியோ வந்து ஆர்கனைஸ்டா இல்லை, எல்லாமே வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டா. ஸோ அந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரை எப்படி வந்து எம்ப்ளாயி ஒரு பீப்புள் வந்து எப்படி நம்ம வந்து இது பண்றது? ஓகே, அந்த ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் லேபர் அண்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் அண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு என்ன பண்றோம்? ஓகே, இப்போ இவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா ஸ்டாலின், முதல்வன் ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ. ஓகே, நானே முதல்வன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் அண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்டு இந்த லேபர் சைடு. ஓகே, ஸோ 2002 they have made a revision of it. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஸோ த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கமிஷன் வேர் டிஸ்கஸ்ட் ஆன் 38th செஷன் ஆஃப் இந்தியன் லேபர் கான்ஃபரன்ஸ் ஹெல்ட் ஆன் 29 செப்டம்பர் 2002. அந்த 2002 தான் வந்து they have made all these changes or recent thing. Okay, so next we move on to standing orders. Okay, முடிய போது. இது வரையான டவுட் இருக்கா? Okay, we move on to the standing orders. So standing orderனா என்ன அப்படின்னா, 2 times வந்து they have asked in part B. ஓகே, பார்ட் ஏல 1 டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து இட் இஸ் டிஃபைன்ட் இன் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் ஆக்ட் 1946. See, it is nothing but அவங்க வந்து எந்த டைம்ல வரணும், எந்த டைம்ல போகணும். ஓகேங்களா? இட் இஸ் அ பைண்டிங் பிட்வீன் த எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி. as uniform conditions of service. ஓகே, கண்டிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ். அவன் வந்து என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணணும், எந்த டைம்ல வரணும், எந்த டைம்ல போகணும் அப்படின்றதா. அதாவது அவன் உள்ள வந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் சம்பளம் வாங்குறான் இல்லைங்களா, அந்த சம்பளம் வந்து எப்படி வாங்கணும், சரி வாங்கறதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து அவன் வந்து கம்பெனிக்கு கிவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும்னு பாருங்க. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க்மேன், பெர்மனன்ட், டெம்பரவரி, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹெச்ஆர் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி. ரைட்டு, நமக்கு தெரியாது ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று என்ன பண்ணுறாங்கன்றது தெரியும். நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே அந்த டீம் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணோம். வந்து வேலையை விட்டு போகும்போது வந்து தே வில் பி ப்ரொவைடிங் த சர்டிஃபிகேட், அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் தே ஆர் டேக்கிங். இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து தே ஆர் டூயிங் இட் இன் த பேக் எண்ட். ஓகே, நமக்கு ஃப்ரண்ட் எண்டில் அது தெரியாது. ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க்மேன், ஓகே, ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸு, ஷிஃப்ட் ஹவர்ஸு, டிரான்ஸ்ஃபர்ஸு, ஓகே, ரூல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஹாலிடேஸ், ரூல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு அட்டண்டன்ஸ், லேட் கம்மிங் ரூல்ஸு, அப்புறம் லீவ் கண்டிஷன்ஸு, பேஜ் நம்பர் 153 இது. அப்புறம் வந்து ரூல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு டெர்மினேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், சஸ்பென்ஷன், ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை டிக்ளேர் பண்ணுறது, ஓகே, பே டேஸ் எவ்வளோ, வேஜ் ரேட் ஃபார் ஈச் கேட்டகரி எவ்வளோ, டெர்மினேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, அப்புறம் வந்து மிஸ்கான்டக்ட்டு, செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டு, இது எல்லா பாலிசியும் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர். இது நம்ம ஹெச்ஆர் பாலிசின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஹெச்ஆர் பாலிசி வந்து தே வில் பி ஹேவிங் இட் இன் பிடிஎஃப். ஓகே, நம்ம கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெச்ஆர் பாலிசி ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரை இவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்டர் லேபர் ஆக்ட் பிரகாரம் they want to declare it in the government portal. ஓகே, ஸோ அதுக்கு எதனா லாஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா
Yeah, there is a section 13B of the act. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா he has to give the notice to the government under section 9A of Industrial Dispute Act. இப்போ இதில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா நோட்டீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச். இப்போ இதில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நாங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து 58லேருந்து 60க்கு மாற்றுறோம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து வித்தின் 21 நோட்டீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கணும். ஆஃப்டர் 21 days ஆஃப் அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் வந்து அதை நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடியே வந்து எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது. சிமிலர்லி ஒரு செட்டில்மெண்ட்டில் ஒரு இதில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரூல்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து இதை கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க? மோஸ்ட்லி வேஜஸில் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, பிஎஃப்னுடைய பர்சன்டேஜ், பென்ஷன் ஃபண்டினுடைய பர்சன்டேஜ், காம்பன்சேஷன் அலோவன்ஸு, இல்லைனா வந்து வேரியபிள் அலோவன்ஸு, ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கு. சில சமயம் 8 hours பண்ணுவாங்க, சில சமயம் சாட்டர்டே லீவ் விடுவாங்க, இல்லைனா வந்து இங்கே ஒரு 1 hour கம்மி பண்ணிவிட்டு சாட்டர்டே ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்த சேஞ்சஸ். ஓகே, அது வந்து அதுவும் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சேஞ்ச் இன் த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் வில் பி டிஃபைன் இன் த எஸ்ஓ. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஸ்ஓ. ஓகே, ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட் 1946. அவ்வளோதாங்க. மோஸ்ட்லி சர்டிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும். நீங்கள் உங்களுடைய கம்பெனி வந்து ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து எம்ப்ளாயி என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து அந்த கம்பெனியை இவங்களுடைய ரூல்ஸை வந்து அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, எல்லா கம்பெனியும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இருக்கும் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில். ஓகே, ஸோ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ். ஸோ மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் வந்து 5 copies வந்து யூ ஷுட் பி டிஸ்பிளேட், ஹேண்டிங் இட் 5 copies வச்சுருக்கணும். அதில் வந்து சர்டிஃபைட் காப்பி ஃப்ரம் த லேபர் ஆஃப் இந்தியா அவங்ககிட்ட சீல் வாங்கி தான் நம்ம வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் அதை பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஃபைனல் திங் இஸ் மிஸ்காண்டக்ட் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன். இப்போ ரீசெண்டாக விமன் நிறைய பேர் வந்து வேலை செய்கிறதுனால இன்னும் அந்த பிஓஎஸ்ஹெச் அப்படின்வாங்க, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பாலிசி வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து தே ஆர் பிரிங்கிங் இன். ஓகே, விச் ஹாஸ் த மிஸ்காண்டக்ட் அண்ட் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன். இதுக்கும் வந்து அவங்க கோடு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, என்னென்னலாம் கோடு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராடு பேஜ் நம்பர் 172ல. ஓகே, மிஸ்காண்டக்ட்னா என்னன்றதை தே ஆர் டிஃபைனிங். ஃப்ராட் ரிலேட்டிங் டு எம்ப்ளாயீஸ் பிஸ்னஸ்ஸு, பிரைபரி, டிஸ்ஒபீடியன்ஸு, ஓகே, ஹேபிச்சுவல் லேட் அட்டெண்டன்ஸு, அப்புறம் வந்து ட்ரங்கன்னஸ், குடிக்கிறது, ஃபைட்டிங்கு, இன்டீசென்ட் பிஹேவியர், ஹேபிச்சுவல் இன்டிசிப்ளின், ஸ்மோக்கிங், ஸ்லீப்பிங் ஆன் டியூட்டி, ஸ்லோயிங் டவுன் ஒர்க்கு, கிஃப்ட்டுன்ற பேரில் வந்து பிரைபரி வாங்குறது, அப்புறம் க்ரைமு, கண்டினியூஸ் ஆப்சன்ஸ் ஃபார் மோர் தேன் 10 days வித்தவுட் இன்ஃபார்மிங் அது, அப்புறம் வந்து லீவிங் ஒர்க் வித்தவுட் பர்மிஷனே இல்லாமல் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்புறது. ஓகே, ஆர் சஃபிஷியன்ட் ரீசன். ஏன்னா ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் தான் வந்து ஒர்க் அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து ஒர்க்குலேருந்து வெளியில் வந்தோம் அப்படின்னா இந்த டைம் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ராப்ளம். எனி பிரீச் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் எனி ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் இஸ் கால்ட் அ மிஸ்காண்டக்ட். அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, பனிஷ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து when the employee is found guilty, the charges will be framed against him. ஸோ ஒன்று வேஜஸ்ல பேஸ்ட் ஆன் த கிராவிட்டி ஆஃப் த மிஸ்காண்டக்ட். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் தி அந்த என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கான் அதை பேஸ் பண்ணி அவனுடைய வேஜஸோ இல்லைனா வந்து சஸ்பென்ஷனோ டெம்பரவரி டிஸ்மிஸலோ இல்லை பெர்மனன்ட் டிஸ்மிஸலோ வந்து it is given. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான், இதுதான் கான்செப்ட். ஜஸ்ட் கிவ் மீ a minute.